नहीं डरना, वो गाना गाकर प्रभु का महिमा करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नहीं डरना, आपसे नहीं डरना, इम्मानुएल सदा मेरे साथ। रमन ले लो। नहीं डरना, आपसे नहीं डरना, इम्मानुएल सदा मेरे साथ है। तेरी भलाई को गिन नहीं सकती, कामों में तू प्रभु कितना महान है। तेरी भलाई को गिन नहीं सकती, कामों में तू प्रभु कितना महान है। नहीं डरना, आपसे नहीं डरना, ओ इम्मानुएल सदा। मिलकर ताली बजा के, नहीं डरना आपसे, ओ इम्मानुएल सदा मेरे साथ है। सिंहों की माद में डाल दिया जाए, कभी ना घबराना। आग की ज्वाले जब तुझे घेरे, कभी ना घबराना। सिंहों के माद में डाल दिया जाए, कभी भी घबराना। ओ आगों की ज्वाला जब तुझे घेरे, कभी ना घबराना। आगों की पुतली संभालो संभाली, हाथों में वो तुझे दाम रहेंगे। आगों की पुतली संभालो संभाली, आगों की दाम रहेंगे। नहीं डरना, आपसे नहीं डरना, इम्मानुएल सदा मेरे साथ है। हालेलुया। नहीं डरना, आपसे डरना, ओ इम्मानुएल सदा मेरे साथ है। ओ सब मेरे तेरे, कोई ना होवे, कभी ना घबराना। सब तेरे हने, कोई ना होवे, कभी नहीं घबराना। सब तेरे कोई ना होवे, कभी भी घबराना। ओ सब तेरे सहने, कोई ना होवे, कभी ना घबराना। हाथों में गांठ कर रख जो तुझको, सब तेरे चलाऊंगा साथ रहेंगे। हाथों में गांठ कर रख जे तुझको, सब तेरे चलाओ साथ रहेंगे। नहीं डरना, आपसे नहीं डरना, ओ इम्मानुएल सदा मेरे साथ है। ओ नहीं डरना, आपसे नहीं डरना, ओ इम्मानुएल सदा मेरे साथ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग ताली बजा के अच्छा से इस वर्शिप को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग क्या पता है मूर्ति जैसे बैठा हुआ है। हेलो, वीएमयू के मंडली में ऐसे कभी नहीं होता है, मूर्ति जैसे सब लोग जिंदा प्रभु का संतान लोग हैं। ठीक है, अगर जीवन में हमारा जीवन में कुछ कमजोरी कुछ भी होगा तो प्रभु से आप भी इसी समय में मन फिरा के आ जाओ वापस, और प्रभु में उस आशादी में आराधना करो। समझ पा रहे हैं कि नहीं? अगर जीवन में कहाँ कुछ कमी घटी होते हो, हमको आसादी नहीं मिलता है आराधना करने में, हमेशा गलत विवेक हमारे मन में बोलता है। लेकिन प्रभु के साथ पूरी तरीके से, प्रभु मुझे क्षमा करो, मुझे छुटकारा दे दो, एक प्रार्थना की जरूरत है हमको, फिर आराधना करके आगे जाने के लिए प्रभु मौका देगा। हालेलुया। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सब लोग, जो लोग अभी खास करके कुछ लोग वीडियो बंद करके बैठा हुआ है, उन लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो चालू करो, नहीं तो फिर मुझे नाम बुलाना पड़ेगा। वीडियो चालू कर लीजिए और जरूर आराधना में शामिल हो जाइए। प्रेज द लॉर्ड। ये सिर्फ एक रीति रिवाज से नहीं जा रहा, पिछले 179 डेज से रीति रिवाज के अनुसार नहीं जा रहा, आपका जीवन में वो छुटकारा प्रभु देना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे है तो उसी के अनुसार प्रार्थना में आराधना में शामिल हो जाइए। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो मिलकर ताली बजा के हम एक और बार गाएगा। प्रेज गॉड। सुनो, ये प्रभु हमको ये लॉकडाउन के समय में याद रख लीजिए, हम एक को प्रभु तैयार कर रहे हैं। प्रभु जिस तरीके से हमारे पास पहुंचते हो, हम भी उसके साथ उसी तरीके से रहना चाहिए।
समझ पा रहे हैं कि नहीं? ये सिर्फ एक रिचुअल के रूप में, रीति रिवाज के रूप में आप हल्का ना ले। हल्का लेने के लिए किसी को यहाँ पर समय नहीं है। समझ पा रहे? प्रभु हम एक एक को बड़ा दौड़ के लिए तैयार कर रहे हैं। हमको और बाकी बड़ा दौड़ है, तो इसलिए उसके लिए हम भी प्रभु का साथ दे। प्रेज गॉड। तो मिलकर ताली बजा के एक और बार हम मिलकर प्रभु का संग गाएगा। प्रेज द लॉर्ड। नहीं डरना, अब से नहीं डरना, इम्मानुएल सदा तेरे साथ। सब लोग ताली बजा के, अब से नहीं डरना, इम्मानुएल सदा तेरे साथ। ओ तेरी भलाई को गिन नहीं सकते, कामों में तू प्रभु कितना महान है। तेरी भलाई को गिन नहीं सकते, कामों में तू प्रभु कितना महान है। नहीं डरना आपसे, यस फादर, इम्मानुएल सदा मेरे साथ। ओ नहीं डरना आपसे, नहीं हालेलुया, इम्मानुएल सदा मेरे साथ। ओ सिंहों की मार में डाल दिया जाए, कभी ना घबराना। आग की ज्वाला जब तुझे घेरे, कभी ना घबराना। सिंहों की मार में डाल दिया जाए, कभी ना घबराना। आग की ज्वाला जब तुझे घेरे, कभी ना घबराना। आंखों की पुतली समान संभाले, हाथों में वो तुझे दाम रहेंगे। आंखों की पुतली समान संभाल, आंखों में तुझे वो दाम रहेंगे। नहीं डरना, ओ इम्मानुएल सदा मेरे साथ है। थैंक यू जीसस। नहीं डरना आपसे, हालेलुया, इम्मानुएल सदा मेरे साथ। हालेलुया, नहीं डरना आपसे, नहीं डरना। ओ रवा शांदल रवा खलरका, ओ नहीं डरना आपसे, नहीं डरना। ओ सदा तेरे साथ है, तेरी भलाई को गिन नहीं सकते, कामों में तू प्रभु कितना महान है। तेरी भलाई को गिन नहीं सकते, कामों में तू प्रभु कितना महान है। नहीं डरना आपसे, नहीं डरना। ओ इम्मानुएल सदा मेरे साथ है। ओ नहीं डरना आपसे, नहीं डरना। यीशु इम्मानुएल सदा मेरे साथ। ओ नहीं डरना आपसे, नहीं डरना। इबारत शानदार रखल रखोशेदरे। ओ धन्यवाद, हालेलुया। ओ हर एक परिस्थिति को देखे प्रभु को बोलो हालेलुया, प्रभु हम नहीं डरेगा। हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया। प्रभु का अभिषेक आज प्रभु हमको चुना चाहता है। हालेलुया। प्रभु का कृपा, प्रभु का सामर्थ। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ नहीं डरना आपसे, नहीं डरना, इम्मानुएल सदा मेरे साथ है। अपना हाथ छाती पे रखे बोलो नहीं डरना आपसे, नहीं डरना, इम्मानुएल सदा मेरे साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इम्मानुएल, इम्मानुएल का मतलब क्या है? परमेश्वर हमारा साथ। प्रेज गॉड। कितना भी बड़ा हालत आने दो, आंधी आने दो, तूफान आने दो, प्रभु हमको बोलता है कि प्रभु बच्चे मैं तेरे साथ है। हालेलुया। बच्चे मैं तेरे संग है। हालेलुया। मैं तुझे नहीं छोड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। अनबा प्रभु बोलते हैं नहीं छोड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। ते मैं हमारा साथ, इसलिए इम्मानुएल का अर्थ है गॉड इज विथ अस। प्रभु हमारा साथ है। प्रेज गॉड। प्रभु किसका साथ है? सब लोग अपने
छाती पे रखकर हाथ रख के बोलिए प्रभु मेरे साथ। कितने लोग आज विश्वास से बोलना चाहते हैं कि यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया, प्रभु मेरे संग है। प्रेज गॉड। आज प्रभु का दास हमारे साथ जुड़ गया करके मैं विश्वास करती हूँ। परमेश्वर की दास आज हमारे बीच में आए हैं करके मैं विश्वास करती हूँ। तो क्यों ना हम प्रार्थना से आगे का सेशन हम प्रभु के दासों को हैंड ओवर करना चाहते हैं। 1 मिनट अपना आंखों को बंद कर लीजिए। सब लोग अपना आंखों को बंद कर लीजिए, अपना हाथ स्वर्ग की ओर उठाइए। परमेश्वर का आवाज में और आप सुनने के लिए आया है। प्रभु को बोलो यीशु मसीह, आज प्रभु हम कोई भी इंसान की आवाज सुनने के लिए नहीं आया है, प्रभु आपकी आवाज सुनने के लिए आया है। प्रभु हमसे बातचीत करो, प्रभु यीशु मसीह हमसे बातचीत करे परमेश्वर। हालेलुया। आज पूरा दिन प्रभु हम एक एक को संभाला, प्रभु का कृपा हमारा साथ थी। हालेलुया, प्रभु का दया हमारा साथ थी। प्रेज गॉड। तो अभी पास्टर अभी प्रार्थना करेगा। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज का इस शाम के समय पर प्रभु हमें प्रभु आपके नाम को आराधना करने के लिए आपने एक और जो अवसर दिया प्रभु जी। प्रभु नहीं डरना है प्रभु जी। हमारे जीवन पर आने वाला सारे परेशानी आंधी तूफान को देते हुए प्रभु जी हालेलुया आपका वचन कहता है नहीं डरना, इम्मानुएल सदा मेरे साथ है प्रभु। हालेलुया। प्रभु प्रार्थना करते हैं आज इस ऑनलाइन में प्रभु अगर कोई व्यक्ति प्रभु डर से बैठा है अपने जिंदगी के बारे में प्रभु जो सोच के डरावनी के साथ बैठा है तो यीशु के नाम से प्रभु जी आपका उस प्रभु वायदा हम उस परिवार के ऊपर उस व्यक्ति के ऊपर हम छोड़ते हैं प्रभु। हालेलुया। नहीं डरना, इम्मानुएल तेरे साथ है। हालेलुया। हमेशा हमारा साथ आने के लिए वायदा किया परमेश्वर। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारा हर अवस्था में हर संघर्ष में हमारा साथ। इसलिए प्रभु यीशु हम तेरे नाम को धन्यवाद कहते हैं। आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज प्रभु हमारे बीच पर आपका दास अभी वचन शेयर करने के लिए जाता है। प्रभु उनका वचन का सेवक है प्रभु। हम हर एक लोगों का जिंदगी में एक नया आशीष के कारण होने के लिए सहायक कर प्रभु। हम खास तौर से प्रभु जी जो आज पवित्र आत्मा जो हम हमारा भाई बहनों से क्या बात करना है प्रभु जी आप बात कर प्रभु जी। हालेलुया। एक मनुष्य की आवाज नहीं परंतु आपके आवाज को सुनने के लिए यीशु हम तैयार है। हम अपने कानों को प्रभु जी आपकी आत्मा की तरफ प्रभु ट्यून करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं, स्तुति महिमा आदर प्रशंसा आपको देते हैं। यीशु के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज का इस शाम के समय के लिए। और आज हमारा बीच में जो है प्रभु का दास पास्टर श्रीजित जो है जो केरल से जो है जुड़ा हुआ है। पास्टर ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഞങ്ങൾ പാസ്റ്റർ ഞങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു। सो कर्ता अनुग्रहित है। हम प्रभु के दास को हमारे बीच में स्वागत करते हैं। सब लोग जो है ताली बजाकर प्रभु के प्रियदास को हमारे बीच में स्वागत करेंगे। सब लोग जो जोर जोर से ताली बजाते हुए जो हमारा पास्टर को जो हमारे बीच में स्वागत करते हैं। आज ऐसे प्रार्थना में रखे प्रभु मुझसे बात कर। हालेलुया। तो जब जो प्यास से बैठता है उनको प्रभु क्या करेगा अपना आशीष का वचन जो जरूर देगा। हालेलुया। सो इसलिए प्रभु പാസ്റ്റർ ഇന്ന് ഫുൾ ഫ്രീഡം ഉണ്ട്। ദൈവാത്മാവ് എങ്ങനെയൊക്കെ നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതേ ഫുൾ ഫ്രീഡത്തിൽ പാസ്റ്റർക്ക് പോകാം। അത് പ്രവചനമാണെങ്കിലും പ്രവചനം, വചനമാണെങ്കിലും വചനം, ഏത് തരത്തിലാണ് ദൈവാത്മാവ് നടത്തുന്നത് അതേ രീതിയിലോട്ട് പാസ്റ്റർ നടന്ന് കയറിയാൽ മതി। ഹല്ലേലൂയ। സോ അഭി എനിക്ക് തുറന്നുള്ള സമയം ഞങ്ങൾ പാസ്റ്റർ 1 മണിക്കൂർ പാസ്റ്റർ। ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഹല്ലേലൂയ. 9 o'clock വരെയാണ്, 9 വരെ. പാസ്റ്റർ തന്നെയാണോ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? സിസ്റ്റർ ചെയ്യും. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ദൈവത്തെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. താങ്ക് യു. ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല സമയത്തെ കർത്താവ് തന്നതിനായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. ऐसे एक समय परमेश्वर हमारे बीच में दिए उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद दे रहा हूँ। കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കായിട്ടും ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. कितना लोग आज इकट्ठा हुआ है, अब सब लोग यीशु के नाम में मैं प्रभु को धन्यवाद दे रहा हूँ। യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിലുള്ള
എന്റെ സ്നേഹവും വന്ദനവും ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു. यीशु मसीह के नाम के पास्टर का प्यार और जय मसीह की आप लोगों को दे रहा हूं. आमीन. ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവദാസനെ കുടുംബത്തെയും മിഷണറി കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. इस आशीष वाला प्रभु का दास और सेवगाई का परिवार को याद करके मैं प्रभु को स्तुति दे रहा हूं. ഒരു പിതാവിന്റെ ഹൃദയത്തോടെ, ഒരു മാതൃ ഹൃദയത്തോടെ നിങ്ങളെയൊക്കെ ഇവർ അണയ്ക്കുകയാണ്, ഇവർ അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുകയാണ്, നിങ്ങളെ അങ്ങനെ ഇവർ കരുതുകയാ, പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഈ കുടുംബത്തിനായിട്ട് ഇവരുടെ ശുശ്രൂഷകൾക്കായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ ഒത്തിരി മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. एक पिता का हृदय से, एक माँ का हृदय से आप एक एक को प्रभु का दास और दासी लोग आपको गले लगा रहा है. इसलिए इस सेवगाई मिशनरी परिवार के लिए मैं बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ. പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പല സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ചില ആളുകൾ ഈ ദൈവവചനം ശ്രവിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. अलग अलग स्टेट से लोग बैठकर आज की सेवगाई को सुन रहा है, ऐसे मैं विश्वास करता हूं. ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം, ദൈവത്തിന്റെ തിരുവചനം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നിങ്ങളുടെ മേൽ വലിയ രൂപാന്തരങ്ങളെ വരുത്തും, വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളെ വരുത്തും, വലിയ വിടുതലുകൾ നിങ്ങളുടെ വീടുകൾക്കകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ചെയ്യും. परमेश्वर का वचन आज आपको आजादी करेगा, छुटकारा देगा. आज वचन सुनने के समय में आपकी घर के अंदर परमेश्वर वो अद्भुत काम करेगा. हालेलुया, आमीन. വിശ്വസിക്കുന്നവരെല്ലാം ഒന്ന് ശബ്ദം ഉയർത്തി ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ. विश्वास करने वाले लोग हाथ उठा के एक जोरदार हालेलुया बोलो. प्रेज द लॉर्ड, आमीन. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ഒന്നും എന്നിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കരുത്, നിങ്ങൾ എന്നെ നോക്കരുത്, എന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്യരുത്. ഞാൻ ഉയർത്തുന്ന യേശുവിനെ, ഞാൻ പറയുന്ന ദൈവവചനത്തെ മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം പ്രതീക്ഷിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ പോലും ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നിരാശപ്പെട്ടു പോകുവാൻ കർത്താവ് അനുവദിക്കത്തില്ല. मैं आप लोगों को प्रारंभ में मैं बताना चाहता हूं, तुम आप लोग मुझसे कुछ प्रतीक्षा ना रखे, लेकिन मैं प्रचार करने वाला यीशु मसीह का ऊपर आपका प्रतीक्षा करो. ऐसे प्रतीक्षा करेगा तो किसी को परमेश्वर आज काली जाना नहीं देगा. हालेलुया. ഞാൻ ദൈവവചന ശുശ്രൂഷയിലോട്ട് കയറുന്നതിന് മുന്നമേ ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മൾക്ക് ഒരുമിച്ച് വീണ്ടും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. प्रभु का वचन में जाने से पहले 1 मिनट हम सब लोग आंख बंद कर हाथ उठा के मिल के प्रार्थना करेगा. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിൽ എല്ലാ കണ്ണുകളും ഒന്ന് അടച്ച് യേശുവേ എന്ന് മാത്രം വിളിക്കുക. ഈ നാമത്തെ മാത്രം എല്ലാവരും വാ തുറന്നൊന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ. जिस जगह पे आप बैठा हुआ है, आंखों को बंद करके हाथों को उठाकर यीशु यीशु करके मुंह खोल के बोलिए, बुलाइए. हालेलुया. यीशु यीशु. എല്ലാ നാമത്തിന്റെയും മുകളിലുള്ള നാമമാണല്ലോ ഇത്. हर एक नाम से ऊंचा वाला नाम है इस नाम. हालेलुया. സകല വാഴ്ചകളും സകല അധികാരങ്ങളും സകല കർത്തൃത്വങ്ങളും മുഴുവൻ ഈ നാമത്തിന്റെ കീഴെയാണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത്. हर एक नाम, हर एक अधिकार, हर एक काम इस नाम की नीचे है. हालेलुया. അത്രത്തോളം ഉയർന്ന നാമത്തെയാ ഈ രാത്രി നാം വിളിക്കുന്നത്, ആശ്രയിക്കുന്നത്. അതിന്റെ വലിയ മഹത്വങ്ങൾ ഈ നിമിഷം തന്നെ നിങ്ങളുടെ മേൽ, നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ പകരപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്. उतना बड़ा नाम हम एक एक ले रहा है. ऐसे तो वो नाम की अधिकार और अभिषेक आप जिस जगह पे बैठा हुआ है आपको सबूत के रूप में मिलेगा. हालेलुया. നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ശബ്ദം ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ചില മിനിറ്റുകൾ. जिस जगह पे आप लोग हैं, जिस जगह पे आप लोग हैं, मुंह खोल के प्रभु को अन्य भाषा में आराधना करके प्रभु को स्तुति देते जाओ. ഞങ്ങളുടെ നല്ല ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ വിശ്വസ്തനായ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അങ്ങയെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു പിതാവേ. हम लोग एक साथ आपको स्तुति करने के लिए आया हुआ है. हमें ഈ രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കൂടിവരവ് ദൈവത്താൽ ഒരുക്കപ്പെട്ടതാകയാൽ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. इस रात को ऐसे एक झुंड, ऐसे एक सभा आपने नियुक्त किया, उसके लिए धन्यवाद प्रभु. പിതാവേ, അങ്ങ് അറിയാതെ, അവിടുന്ന് ഒരുക്കാതെ, അങ്ങ് അനുവദിക്കാതെ ഇങ്ങനൊരു കൂടിവരവ് സംഭവിക്കത്തില്ലല്ലോ. ഇതൊരുക്കിയത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണല്ലോ.
അങ്ങയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേലുള്ള വലിയ ദൈവ പദ്ധതിയാണല്ലോ ഇത്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ ഇത് പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. प्रभु ये मौका आपने तो निर्णय किया है, आपने नियुक्त किया है, इसलिए पवित्र आत्मा आप पूरा कंट्रोल इस प्रार्थना का ले रहा है, उसके लिए हमको स्तुति दे रहा हो प्रभु. आमीन. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പിതാവേ, ഈ ദൈവവചനം ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിശക്തിയോടെ ഇറങ്ങണമേ. ഈ ദൈവവചനം സ്വീകരിക്കുന്നവരുടെ മേൽ ഇതിന്റെ രൂപാന്തരങ്ങളും ഇതിന്റെ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുത സൗഖ്യങ്ങളും ഉയർപ്പിക്കുന്ന ദൈവമഹത്വവും നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ, അവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ മേൽ ഈ രാത്രിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പകരുമാറാകണമേ എന്ന് അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. प्रभु आज रात को जो लोग ये वचन सुन रहा है, उनका जीवन में, उनका परिवार में, उनका बच्चों के ऊपर परमेश्वर ये सामर्थ, वचन के सामर्थ गिर जाए और प्रभु आपकी महिमा ये लोग देखे प्रभु. हालेलुया. പ്രാർത്ഥിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ കാണിക്കുന്ന കാഴ്ച, കറപ്പ് കൊടി താഴോട്ട് പോകുന്നു. എന്നാൽ ജയത്തിന്റെ ചിഹ്നമുള്ള കൊടി, ജയത്തിന്റെ കൊടി ഉയരത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കാണിക്കുന്നു. प्रेज़ द लॉर्ड. ये प्रार्थना करने के समय में ही पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा है एक काला झंडा नीचे जा रहा है और विजय का झंडा ऊपर की ओर जा रहा है. हाल विश्वास करने वाले ताली बजा के यीशु को धन्यवाद दे दो. ഇരുട്ടിന്റെ സീലുകളും ഇരുട്ടിന്റെ മുദ്രകളും ഇരുട്ടിന്റെ വാഴ്ചകളും ഒത്തിരി കുടുംബങ്ങൾക്കകത്തു നിന്നും ഒത്തിരി വ്യക്തികളുടെ മേൽ നിന്നും ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പൂർണ്ണമായും മാറിയിട്ട് വെളിച്ചത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യവും ജീവനും ജയവും നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഈ രാത്രിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വലിയ ഇടപെടലുകൾ സംഭവിക്കപ്പെടുന്നു. अंधकार का जंजीर, अंधकार का एक एक परिणाम एक एक परिवार से निकलकर परमेश्वर का विजय का झंडा एक एक परिवार के अंदर अभी प्रभु डाल रहा है. ओ पवित्र आत्मा आपको याद दिला रहा है. आमीन. പ്രശ്നങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഡയറിക്കകത്ത് എഴുതിയിട്ട ഇന്ന് എന്റെ ഇരുട്ടിന്റെ ദിവസമായിരുന്നു, ഇന്ന് എന്റെ ഇന്ന ഭാരത്തിന്റെ ദിവസമായിരുന്നു, ഇന്ന് എന്റെ ഇന്ന തകർച്ചയുടെ ദിവസമായിരുന്നു, ഇന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഞാൻ നിൽക്കുന്നു എന്ന് ഡയറിക്കകത്ത് എഴുതിയിട്ട ചിലരെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ കാണിക്കുന്നു. അതേ ഡയറിയിൽ നീ എഴുതിയതിനെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് ഇത് ജയത്തിന്റെ സദ്വർത്തമാനങ്ങള്, ഉയർപ്പിന്റെ കോശത്തിന്റെ വാർത്തകള് അതേ ഡയറിയിൽ അതേ കൈകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എഴുതിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ രാത്രിയിൽ സംസാരിക്കുകയാണ്. पवित्र आत्मा आज पास्टर को दिखा रहा है. कुछ लोग अपने डायरी में ऐसे लिखा हुआ है, आज मुझे हार हुआ है, आज मुझे एक कष्ट हुआ, वो कष्ट हुआ. ऐसे लिखने वालों के लिए पवित्र आत्मा बोल रहा है आज से परमेश्वर से ये अद्भुत मैंने पाया है, ये छुटकारा पाया है. ओ आने वाले दिनों में तू अपना किताब में वो डायरी में लिखने वाला है. आमीन. യേശുവേ, ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ വിടുതലിനകത്തോട്ട് ഞാൻ വരുന്നു. ഈ വിടുതലിന്റെ നദിക്കകത്തോട്ട്, ഈ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ നദിക്കകത്തോട്ട് എല്ലാം മറന്ന് എല്ലാ ഭാരത്തെ എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നു കർത്താവേ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞൊന്ന് സമർപ്പിച്ചാട്ട് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ थोड़ा ये बोल के समर्पण करो. परमेश्वर आज छुटकारा का नदी के अंदर मैं मेरे बोझों को हटाकर मैं इस नदी में बहना चाहता हूँ. ये नदी में मैं समर्पण करना चाहता हूँ. ये छुटकारा का नदी में परमेश्वर सब कुछ मैं भूलकर आगे बढ़ना चाहता हूँ. ऐसे बोलकर हाथों को उठा के थोड़ा समर्पण करो. हालेलुया. ओ लेदल मेम सी अंधोल मर्थे लगर्थिया लेबना लगतल प्रभुड़ा. കർത്താവിന്റെ മഹാകൃപയ്ക്കും മഹാകരുണയ്ക്കുമായി അങ്ങേ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. തുടർന്ന് വലിയ അത്ഭുതങ്ങള്, വലിയ വിടുതലുകൾ, ദൈവപ്രവർത്തികള് അങ്ങയുടെ മക്കളുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അയച്ചാട്ട പിതാവേ. प्रभु आपका महाकाम के लिए, छुटकारे के लिए धन्यवाद. आपकी लोगों को आज आप छूने वाला है. आमीन. എല്ലാ മഹത്വവും കർത്താവിന് മാത്രം തരുന്നു. सब सारा आदर और महिमा आपको दे रहा हूं प्रभु. അങ്ങയുടെ നാമം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ വീണ്ടും ശക്തിയോടെ ഉയരട്ടെ. आपका नाम एक और बार ऊंचा उठाने दो.
യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ പിതാവേ. ആമേൻ ആമേൻ ആമേൻ. यीशु का नाम में आमीन आमीन आमीन. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ആരെങ്കിലും ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊന്ന് കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറയണം, ഇത് ജയത്തിന്റെ രാത്രിയാണ്. आपके बाजू में कोई बैठा है तो उनको हाथ देके बोलो, आज विजय का रात है. नहीं तो खुद चिल्ला के बोलो, आज विजय का रात है. ആരുമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് തന്നെ ആ നെഞ്ചത്തോട്ടെ കൈ വെച്ചിട്ട് വിളിച്ചു പറ, ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ ജയത്തിന്റെ രാത്രിയാ, രൂപാന്തരത്തിന്റെ രാത്രിയാന്ന് പറ. आज अगर आपके पास में कोई नहीं है तो अपने आप छाती पे हाथ रख के बोलो, आज मेरा विजय का रात है, छुटकारा का रात है. आमीन. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ ശുശ്രൂഷയുമായി ഈ ഒരു മാധ്യമത്തിലൂടെ വന്നു. പക്ഷെ ചില സാങ്കേതികമായ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നത്താൽ എനിക്കത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. पिछले बार इसी जूम के द्वारा मैं आप लोग के बीच में आया था, लेकिन नेटवर्क का प्रॉब्लम की वजह से वो पूरा नहीं कर पाया है. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എടുത്തു തുടങ്ങിയ അതേ ദൈവവചനത്തിൽ നിന്നു തന്നെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ വീണ്ടും ദൈവാത്മാവ് നിങ്ങളെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ പോവുകയാണ്. पिछले समय जिस वचन की ओर परमेश्वर हमको लेके गया है, उसी वचन आज फिर से आप लोग के बीच में हम लेके आना चाहता है. वचन पढ़ने के लिए तैयार होना. ബൈബിൾ ഉള്ളവരെല്ലാം ഇപ്പോൾ ബൈബിൾ തുറക്കുക. യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 11-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 4-ാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ വായിക്കാൻ പോകുന്നു. जिसको बाइबल है जरूर खोल दीजिए. पास्टर ഏത് സുവിശേഷം? യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 11-ാം അധ്യായം 4-ാമത്തെ വാക്യം. യൂഹന്ന 11 और उसका 14 पद. 11 और 14 पद. ബൈബിൾ ഉള്ളവരെല്ലാം തുറക്കുക, എന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ അത് ചേർന്ന് വായിക്കുക. जिसके पास बाइबल है उसको खोलो, मेरे साथ पढ़िए. ഞാൻ ആ വാക്യം വായിക്കുന്നു. യേശു അത് കേട്ടിട്ട്, ഈ ദീനം മരണത്തിനായിട്ടല്ല, ദൈവപുത്രൻ മഹത്വപ്പെടേണ്ടതിന് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായിട്ടത്രേ എന്ന് പറഞ്ഞു. यूहन्ना 11 का 4 है. यूहन्ना 11 का 4 है. अजय ब्रदर का बच्चे लोग पढ़िए जल्दी. यूहन्ना 11 का 4 हिंदी में पढ़ेगा या जल्दी जल्दी. Yes, sister, once again you repeat, network problem. यूहन्ना 11 का 4. Okay. नहीं तो जिसको मिला. यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो. आमीन आमीन. या നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ നോക്കി ഇപ്പം ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദൂതിലോട്ട് പോകാം. അടുത്ത ആരെങ്കിലും ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൈ കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ദൂതിലോട്ട് പോകാം. നിങ്ങൾ പറയുക, ഈ ദീനം മരണത്തിനല്ല, ഈ പ്രശ്നം നിങ്ങളുടെ തകർച്ചയ്ക്കല്ല, ഇതിനകത്തുകൂടെ ദൈവപുത്രന്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടും, നിങ്ങളൊരു വലിയ സാക്ഷിയാകും. അങ്ങനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാട്ടോ. आपकी बाजू में कोई बैठा है तो नहीं तो आप अपना छाती पे रखकर बोल दीजिए, ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं, ये बीमारी मुझे नाश करने के लिए नहीं है, ये समस्या मुझे नाश करने के लिए नहीं है, इस परेशानी के द्वारा प्रभु का नाम ऊंचा उठने वाला है. सब लोग बोलिए, कन्फेस करो. प्रेज द लॉर्ड. നിങ്ങൾ സകലത്തിലും സുഖവും ശുഭവുമായി ഇരിക്കുവാനാണ് പിതാവായ ദൈവം നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. पिता परमेश्वर यही चाहता है हम सब लोग से आशीष पाकर निर्भय होकर रहने के लिए. आमीन. സകലത്തിലും സുഖവും ശുഭവുമായി ഈ ലോകത്തോടൊപ്പം ജീവിക്കാനല്ല ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സകലത്തിലും സുഖവും ശുഭവുമായി ദൈവത്തോട് കൂടെ ചേർന്ന് ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിനകത്ത് ജീവിക്കുവാനാണ് പിതാവ് നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. सब शुभ और आशीष देकर दुनिया का साथ जीने के लिए नहीं है, सब शुभ और आशीष करके प्रभु के साथ जीने के लिए प्रभु चाहता है. आमीन. പിന്നെ എന്താണ് ചില വിഷയങ്ങൾ, ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു ദൈവപൈതന്റെ മുമ്പിൽ വരുന്നത്? ऐसे तो फिर क्यों प्रभु का संतान लोग के सामने परेशानी आता है? ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ വളരെ ആധികാരികമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറയുന്നു,
അതൊരു പ്രശ്നം പോലും നിങ്ങളുടെ ആരുടെയും തകർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല, നിങ്ങൾ ആരും നശിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിയല്ല. നിങ്ങളുടെ മേൽ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഒരു പിതാവുണ്ടെന്ന്, ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന്, കരുതുന്ന ദൈവമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലും നാട്ടിലും തെളിയിക്കപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി, ദൈവനാമത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം സംഭവിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ്. प्रभु ने मुझे दिया वाला पवित्र आत्मा का अधिकार के साथ मैं बताना चाहता हूं, अभी कोई आंधी तूफान से आप मुकाबला कर रहे हो तो वो आपका नाश के लिए नहीं, आपको गिराने के लिए नहीं, आपको मृत्यु के लिए नहीं है, आपके द्वारा आपकी शहर में, आपकी गांव में प्रभु यीशु का महिमा होने के लिए। विश्वास करने वाले लोग हाथ उठा के हालेलुया बोलो, प्रेज द लॉर्ड। ഇരിപ്പിൽ ഉറക്ക ഹല്ലേലൂയ എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ, ശബ്ദമുയർത്തി ഹല്ലേലൂയ എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ, जोर से हालेलुया बोलिए, प्रेज द लॉर्ड। ഒരു വ്യക്തി പോലും തകരത്തില്ല, कोई भी एक जन नाश नहीं होगा, आमीन। ഒരു കുടുംബം പോലും നശിക്കത്തില്ല, कोई भी एक परिवार नाश नहीं होगा। നിങ്ങളെ മഹത്വമുള്ള സാക്ഷ്യങ്ങളാക്കി ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മാറ്റാൻ പോകുകയാണ്. प्रभु ने प्रभु का महिमा का गवाह बनकर प्रभु आपको रखना चाहता है, आमीन। ഹല്ലേലൂയ. വിശ്വസിക്കുന്നവർ ശബ്ദമുയർത്തി ഒരു ഹല്ലേലൂയ നിങ്ങൾ പറയുക. विश्वास करने वाले लोग हाथ उठा के जोर से हालेलुया बोलो, आमीन। ഹല്ലേലൂയ. ഒരു വേദഭാഗം കൂടെ ഞാൻ വായിക്കുന്നു. एक और वचन में पढ़ना चाहती हूँ, യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം തന്നെ 10-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 26 മുതൽ 29 വരെയുള്ള വാക്യം. यूहन्ना 10वीं अध्याय 26 से लेकर 29 तक, 26 से लेकर 29 तक। जॉन चैप्टर 10 26 से लेकर 29 तक। ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം. നിങ്ങളോ എന്റെ ആടുകളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരല്ലായികയാൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. എന്റെ ആടുകൾ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു. ഞാൻ അവയെ അറിയുകയും അവ എന്നെ അനുഗമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ അവയ്ക്ക് നിത്യജീവൻ കൊടുക്കുന്നു. അവ ഒരു നാളും നശിച്ചു പോകുകയില്ല. ആരും അവയെ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു പറിക്കുകയും ഇല്ല. അവയെ തന്നിരിക്കുന്ന എന്റെ പിതാവ് എല്ലാവരിലും വലിയവൻ. പിതാവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു പറിക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല. पढ़िए पढ़िए। परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। वे कभी नष्ट न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। आमीन। ഹല്ലേലൂയ. അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറയണം, ആരും അവയെ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു പറിക്കുകയും ഇല്ല. बाजू में जो बैठा है उनको हाथ देके बोलो, कोई भी परमेश्वर का हाथ से हमको नहीं छीनेगा। बोलिए बोलिए, പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ बाजू में हाथ देके बोलो बोलो, कोई भी मुझे प्रभु का हाथ से नहीं छीनेगा। ഒന്നുകൂടെ പറ, പിതാവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു പറിക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല. एक और बार बोलो, पिता के हाथ से मुझे कोई भी छीन नहीं सकता है। आमीन। പിതാവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും പിടിച്ചു പറിക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല. पिता का हाथ से मुझे और आपको कोई भी नहीं छीन सकता है। आमीन। ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ ക്യാൻസറിന്റെ കയ്യിലല്ല ഇരിക്കുന്നത്, നീ കടഭാരത്തിന്റെ കയ്യിലല്ല ഇരിക്കുന്നത്, നീ പ്രശ്നത്തിന്റെ കയ്യിലല്ല ഇരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് രാത്രി രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവ പൈതലെ, നീ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു സേഫ് പ്ലേസിലാണ്. അത് പിതാവിന്റെ കയ്യിലാണ്. സർവശക്തനാകുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കരത്തിൽ അവൻ നിന്നെ വഹിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാ. ऐसे है तो आज प्रभु का लोग ध्यान से सुन लीजिए, तेरा जीवन एक कैंसर का हाथ में नहीं है, तेरा जीवन कर्ज का हाथ में नहीं है, तेरा जीवन समस्या का हाथ में नहीं है। तू पूरी तरीके से सुरक्षित होके सर्वशक्तिमान परमेश्वर का यीशु मसीह का हाथ में है। विश्वास करने वाले लोग हाथ उठा के प्रभु को हालेलुया जोर से बोलो, हालेलुया।
ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നത്തെ നോക്കി ഇപ്പൊ പറയുക, ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ കയ്യിലല്ല, ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് ഈ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിന്റെ കയ്യിലല്ല, ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് എന്റെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന മേലധികാരിയോ ഏത് പ്രശ്നമാകട്ടെ ആ പ്രശ്നത്തിനകത്തല്ല ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത്, ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന എന്റെ പിതാവിന്റെ കയ്യിലാണ്. आपकी समस्या को देखकर, आपकी परेशानी को देख के अभी बोलो, मैं इस समस्या का हाथ में नहीं पड़ा हुआ है, नहीं वो समस्या मुझे नहीं दाम रहा है, ओ मुझे मेरे ऊपर गुस्सा करने वाला वो बॉस की हाथ में मैं नहीं दाम रहा है, लेकिन सर्वशक्तिमान प्रभु का हाथों में प्रभु ने मुझे रखा हुआ है. आमीन. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോണ്ടാണോ ഇത് പറയുന്നത്? ഇത് വിശ്വസിച്ചോണ്ടാണോ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നത്? क्या आप लोग इस समस्या को देख के विश्वास करके ही बात कर रहे हो? അതോ ചുമ്മാതെ ഞാൻ പറയുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങ് പറയുകയാണോ? क्योंकि पास्टर बोल रहे हैं इसलिए मुंह खोल के बोल रहे हैं? ഇത് കണ്ടോണ്ട് ഇത് വിശ്വസിച്ചോണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി പറയണം. इसको विश्वास करके, समस्या को देखकर मुंह से कबूल करो. आमीन. ഞാൻ എന്തിനെ പേടിക്കണം? ഞാൻ എന്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഭയപ്പെടണം? ഞാൻ എന്തിന്റെ മുമ്പിൽ പകച്ചു നിൽക്കണം? യാതൊന്നിന്റെയും മുമ്പിൽ എന്നെ കിട്ടില്ല, തകർക്കാൻ ഒന്നിനും എന്നെ കിട്ടില്ല. കാരണം കാണുക, കണ്ടോണ്ട് പറയുക, വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പറയുക, സകലവും പടച്ചുണ്ടാക്കിയ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുകയാണ്. मैं किसको देख के डरना है, किसको देख के मुझे घबराना है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों में प्रभु ने मुझे रखा हुआ है. उसको देख के, उस विश्वास से उस परेशानी को देख के बोलो, मैं प्रभु के हाथों में दाम लिया है. आमीन. ഞാൻ എന്തിനെ പേടിക്കണം? ഞാൻ ആരെ ഭയപ്പെടണം? ഞാൻ എന്തിനെ ഭയപ്പെടണം? मैं किसको डरना है, किसको देख के घबराना है? आमीन. ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി പേരുടെ ഭയത്തെ ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് പൊട്ടിക്കുകയാ. ഭയത്തിന്റെ ചങ്ങലക്കകത്തു നിന്നും ഒത്തിരി വ്യക്തികളെ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ധൈര്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലോട്ട് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. इस जब बोलने का समय में मैं देख रहा हूं बहुत लोग के जीवन में प्रभु धीरज को दे रहा हूं, प्रभु पूर्ण साहस को दे रहा हूं, आपका डर की जंजीर को प्रभु तोड़ रहा है, वो मैं देख रहा हूं. आमीन. ദുർഭൂതങ്ങൾ എന്നെ തകർക്കുമോ? ദുരാത്മാക്കൾ എന്നെ തകർക്കുമോ? ആ ഇരുട്ടിനകത്ത് എന്റെ ലൈഫ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമോ? അങ്ങനെ ഭയത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു, ഹേ, നിങ്ങൾ കാണുക, നിങ്ങൾ അറിയുക, നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക, ഏറ്റവും സേഫായ സ്ഥലത്ത് അത് എന്റെ കരമായി, എന്റെ കരമാ, അത് എന്റെ കരമായി, എന്റെ കൈക്കകത്ത് ഞാൻ നിന്നെ, നിന്റെ കുടുംബത്തെ, നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വഹിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയോ. ഇന്ന് രാത്രി ഇതൊന്ന് കാണുക നീ. वो दुष्ट आत्मा मुझे सताएगा, वो दुष्ट आत्मा मुझे नाश करेगा, वो तंत्र मंत्र मुझे नीचे गिराएगा. ऐसे तो उनको देखे बोलो, हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, मैं आज यीशु मसीह के हाथों में सुरक्षित होके बैठा हुआ है. तू मेरा ये अवस्था को थोड़ा देखो करके विश्वास से कबूल करो. आमीन. എല്ലാരും ഒരുപോലെ ശബ്ദമുയർത്തി വിളിച്ചു പറ, ഞാൻ എന്റെ അപ്പന്റെ കയ്യിൽ, പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ അവൻ എന്നെ വഹിച്ചിരിക്കുകയാ. ഒരുപോലെ ശബ്ദമുയർത്തി പറഞ്ഞാട്ടെ. सब लोग एक साथ मुंह खोल के बोलिए, प्रभु ने मुझे अपने हथौली में सुरक्षा करके रखा हुआ है, मैं मेरे पिता के हाथों में सुरक्षित होके बैठा हुआ है. विश्वास से कबूल करो, जोर से. आमीन. ലോകം നോക്കുമ്പോൾ, ലോകക്കാര് നോക്കുമ്പോൾ, ലോകത്തിന്റെ കണ്ണിൽ നോക്കുമ്പോൾ ലാസർ ഇപ്പോൾ കല്ലറയ്ക്കകത്തായിരിക്കുന്നേ. दुनिया का आंखों के सामने, दुनिया का नजरों में लाजर अभी कब्र में है. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കല്ലറയുടെ मुंबिൽ നിലവിളിക്കുന്നേ. इसलिए कब्र के सामने सब लोग रोता है. അവര് നോക്കുമ്പോൾ ലാസർ കല്ലറയുടെ ഉള്ളിലായിരിക്കുന്നേ. वो लोग देख रहे हो, देखने से पता चलता है कि लाजर कब्र के अंदर बैठा हुआ है. പക്ഷെ യേശു കണ്ടത് ലാസർ കല്ലറയ്ക്കകത്തിരിക്കുന്നല്ല, യേശു കണ്ടത് ലാസർ പിതാവിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നതാണ്. लेकिन जब यीशु ने देखा लाजर को कब्र के अंदर नहीं देखा है. यीशु ने जब देखा, यीशु को पता चला लाजर पिता परमेश्वर का हाथ में बैठा हुआ है. हालेलुया.
ലോകത്തിന്റെ കണ്ണിൽ ലാസർ കല്ലറയില്ല, പക്ഷെ പിതാവിന്റെ മുമ്പിൽ, പിതാവിന്റെ കണ്ണിൽ, അത് പിതാവിന്റെ കയ്യിലാ ലാസർ ഇരിക്കുന്നത്. वो दुनिया का आंखों के सामने लाजर कब्र के अंदर था, लेकिन यीशु का आंखों के सामने लाजर पिता परमेश्वर का हाथ में सुरक्षित था. हालेलुया. ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ, നിങ്ങളുടെ തന്നെ കണ്ണിൽ, ലോകത്തിന്റെ കണ്ണിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചില പ്രശ്നങ്ങൾക്കകത്തായി ഇരിക്കുന്ന, ഒരു ആർക്കും പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാത്ത, വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാത്ത, മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ കൊണ്ട് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാത്ത വലിയ പ്രശ്നത്തിനകത്താ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് രാത്രി ഇത് കാണാനല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതെല്ലാരെ കൊണ്ടും പറ്റും. എന്നാൽ അതിൽ നിന്നും ഒന്ന് മാറിയിട്ട് പിതാവിന്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നു, അതൊന്ന് കാണാനായി ഇന്ന് രാത്രി ദൈവാത്മാവ് ചില കണ്ണുകളെ തുറക്കുകയാണ്. हमें लोगों के सामने आप उस परेशानी में है, शायद खुद आपकी नजर में आप उस परेशानी में, उस रिजेक्शन में दबा हुआ है, उस लोग तुझे त्याग रहे होगा लोगों के सामने, और आपकी नजर में आप ऐसे होगा. लेकिन आज आप इस संदेश सुनने के समय में आपकी दर्शन थोड़ा बदल लो, आप देखना शुरू करो. लोग कुछ भी देखने दो, लेकिन मैं प्रभु का पिता परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित होके बैठा है. आमीन. കരമുയർത്തി, ശബ്ദമുയർത്തി ഹല്ലേലൂയ എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ. हाथ उठा के जोर से हालेलुया बोलो. प्रेज द लॉर्ड. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ, ऐसे आप विश्वास करने से, രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്യാരണ്ടി ആ വചനത്തിലൂടെ കർത്താവ് നമുക്ക് തരികയാ. दो मुख्य गारंटी उसी वचन के द्वारा यीशु मसीह हमको दे रहे. എന്താ ആ വലിയ ഗ്യാരണ്ടി? वो गारंटी कौन सा है? ഞാനത് വായിക്കാൻ പോകുകയാ. मैं उसको पढ़ने जा रहा हूं. 28ാമത്തെ വാക്യം, 10ാം അധ്യായം 28ാമത്തെ വാക്യം. यूहन्ना 10 की 28 में पढ़ने जा रहा हूं. ഞാൻ അവയ്ക്ക് നിത്യജീവൻ കൊടുക്കുന്നു. मैं उनको आनंद जीवन देता हूं. അടുത്ത വാക്യം, അവ ഒരു നാളും നശിച്ചു പോകുകയില്ല. अगला पद, ओ कभी भी नाश नहीं होगा. आमीन. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ചേർന്ന് പറയണം. നിത്യജീവൻ കൊടുക്കുന്നു, ഒരു നാളും നശിക്കത്തില്ല. ये दो बात आप लोग अभी जोर से इकट्ठे बोल दीजिए. मुझे आनंद जीवन मिलेगा और कभी नाश नहीं होगा. जोर से बोलिए. ഹല്ലേലൂയ. आमीन. ചേർന്ന് ഒരു നാള് നശിക്കത്തില്ല. അടുത്ത ആളുടെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് തന്നെ പറ, ഒരു നാള് നശിക്കത്തില്ല. बाजू वालों को हाथ दे के बोलो, कभी भी नाश नहीं होगा. बाजू को हाथ दे के बोलो, कभी भी नाश नहीं होगा. आमीन. 6 മാസത്തേക്ക് നശിക്കത്തില്ലെന്നല്ല, 1 വർഷത്തേക്കോ 2 വർഷത്തേക്കോ 5 വർഷത്തേക്കോ നശിക്കത്തില്ലെന്നല്ല, നീയും നിന്റെ കുടുംബവും നിന്റെ തലമുറയും ഒരു നാളും നശിച്ചു പോകത്തില്ല. 6 महीने के लिए नाश नहीं होगा ऐसे नहीं लिखा है, या 1 साल के लिए या 10 साल के लिए नाश नहीं होगा ऐसे नहीं लिखा है. तू और तेरा परिवार कभी भी नाश नहीं होगा. हालेलुया. എന്തൊരു വലിയ ഉറപ്പാ ഇത്! कितना बड़ा यकीन और भरोसा हमारा प्रभु हमको दिया हुआ है. ഇതുപോലൊരു വലിയ ഉറപ്പ് ആർക്ക് തരാൻ പറ്റും ഉലകത്തിൽ? ऐसे भरोसा इस दुनिया में कौन हमको प्रदान कर सकता है? ഓ ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. എന്റെ കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാ. मैं मेरे प्रभु को स्तुति दे रहा हूं. हालेलुया. ഇത് പറയുമ്പോൾ ആത്മാവ് എന്റെ ഉള്ളിൽ സന്തോഷിക്കുന്നത്, തിളച്ചു മറിയുന്ന ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നു. जब ये बोलने के समय में आप पवित्र आत्मा मेरे अंदर इतना खुशी से गुड़गुड़ा रहे, पूरी तरीके से नाचते हुए मैं समझ पा रहा हूं. आमीन. നീ ഇത് വിളിച്ചു പറയുന്നതാ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഇഷ്ടം. ये बोलने से पवित्र आत्मा खुश हो जाएगा. आमीन. ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആരൊക്കെയോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ചില വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നത്തിൽ നീ നശിക്കും, നിന്റെ തലമുറ നശിക്കും, നിന്റെ കുടുംബം നശിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന വിപത്തുകൾ നിന്റെ മുമ്പിൽ വരുമെന്നുള്ള ചില വാക്കുകളുടെ മുമ്പിൽ ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിലരെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നു. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നീ ഒരു നാളും നശിക്കത്തില്ല. इस रात को कुछ लोग ऐसे एक बात सुना हुआ है, तुम और तेरा संतान नाश होगा, उसको देख के तू डर के बैठा हुआ है. ऐसे तो आज खुशखबरी सुनो, तुम और तेरा परिवार कभी नहीं नाश नहीं होगा. आमीन. എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ശബ്ദമുയർത്തി വിളിച്ചു പറ, ഒരു നാളും നശിക്കത്തില്ല, ഒരു നാളും നശിക്കത്തില്ല, ഒരു നാളും നശിക്കത്തില്ല.
सब लोग हाथ उठा के ऊंची आवाज में बोल दीजिए, कभी भी नाश नहीं होगा, कभी भी नाश नहीं होगा, कभी भी नाश नहीं होगा। आमीन। ചില ഹൃദയങ്ങൾക്കകത്തോട്ട്, ചില വീടുകൾക്കകത്തോട്ട് ദിവ്യമാകുന്ന സമാധാനവും ധൈര്യവും സ്വസ്ഥതയും ഒഴുകി വരുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു ഇന്ന് कुछ രാത്രി. घर के अंदर, कुछ परिवार के अंदर, कुछ जीवन के अंदर प्रभु का शांति बहते हुए आते हुए मैं देख रहा हूं। हालेलुया। നീ ഭയത്തിലും പ്രശ്നത്തിലും ഇരുട്ടറയിൽ ജീവിക്കേണ്ട വ്യക്തി അല്ല നീ. आप अंधकार से अंधेरे में, अंधेरा भरा छाया में रहने वाला व्यक्ति नहीं हो आप। हमें ധൈര്യത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ നിന്റെ അകത്ത് പകർന്നിരിക്കുന്നു. प्रभु ने मुझे, मेरा और आपके अंदर धीरज की आत्मा को दिया हुआ है। हमें സകല പ്രശ്നങ്ങളെ കൊടഞ്ഞെറിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കുകയാ ഇന്ന് രാത്രി. വിളിച്ചു പറ വാ തുറന്ന്. हर एक समस्या को पूरी तरीके से मेरे शरीर से हिलाकर मैं खड़ा हो रहा है। आज मुंह खोल के बोलिए, 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 कबूल करो। आमीन। ഓ ഹല്ലേലൂയ. ഒരു നാളും നശിച്ചു പോകത്തില്ല. कभी भी नाश नहीं होगा। आमीन। ആമേൻ. यस। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। പിതാവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആർക്കും പിടിച്ചു പറിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. पिता का हाथ से तुझे कोई भी छीन नहीं सकता है। आमीन। വിളിച്ചു പറ, ആർക്കും പിടിച്ചു പറിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. वो जिला के बोलो, कोई भी मुझे पिता के हाथों से नहीं छीनेगा। बोलिए, बोलिए। പക്ഷെ നിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റാ. लेकिन शायद आपके हाथों में, आपके सामने रहने वाला रिपोर्ट उसका उल्टा होगा। ഒത്തിരി പേരുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റാ. बहुत लोगों के हाथों में, आपके हाथों का रिपोर्ट इसका उल्टा है। ഈ രോഗം നിന്നെ നശിപ്പിക്കും. ये बीमारी आपको नाश करेगा, ഈ പ്രശ്നം നിന്നെ നശിപ്പിക്കും. ये समस्या आपको नाश करेगा। ഒത്തിരി പേരുടെ മേലെ വലിയ സൗഖ്യങ്ങൾ ഈ നിമിഷം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. बहुत लोग की जीवन के अंदर, शरीर के अंदर चंगाई आते हुए मैं देख रहा हूं। आमीन। നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റാ. आपके हाथों का रिपोर्ट शायद प्रभु को वचन के खिलाफ होगा। ആ റിപ്പോർട്ടിനെ നോക്കി, ആ പ്രശ്നത്തെ നോക്കി ഒന്ന് ചിരിച്ചോണ്ട് തിരിച്ചൊന്ന് പറയണം, ഞാൻ നിന്റെ കയ്യിലല്ല ഇരിക്കുന്നേ, ഞാൻ നിന്റെ തീരുമാനത്തിനകത്തല്ല ഇരിക്കുന്നേ. നിനക്ക് എന്ത് അധികാരം എന്റെ മേൽ ഈ ആലോചന പറയുവാൻ? ഞാൻ എന്റെ അപ്പന്റെ കയ്യിൽ, എന്നെ സൃഷ്ടിച്ച എന്റെ പിതാവിന്റെ കയ്യിലാ ഇരിക്കുന്നേ. ഒന്ന് തിരിച്ചു ചോദിച്ചട്ടെ. उस रिपोर्ट को देखकर, उस हालात को देखकर ऐसे हंसते हुए थोड़ा पूछो, हे परेशानी, हे बीमारी, मैं तेरा हाथों पे नहीं है, मैं मेरा पिता का हाथों में, मेरा पिता मुझे दाम लिया है। हालेलुया। आमीन। നരകമണ്ഡലങ്ങള്, ദുർഭൂത സാമ്രാജ്യങ്ങള് നീ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തൊടാൻ പറ്റാതെ നിന്നിൽ നിന്ന് ബഹുദൂരത്തോളം വിട്ടു മാറുന്നത് ഞാൻ കാണുകയായി ഇന്ന് രാത്രി. जब आप ये मुंह खोल के कबूल करने के समय में नरक का एक एक ताकत, नरक का एक एक शक्ति तुझे ना छूते हुए, दूर भागते हुए मैं देख रहा हूं। आमीन। കഴിഞ്ഞ 3 വർഷം കൊണ്ട് പിശാച് വല്ലാതെ ദണ്ണിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ദുർഭൂത മണ്ഡലങ്ങൾ വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇപ്പോൾ ഈ വചനത്തിന്റെ തീ തൊട്ട് ഇപ്പോൾ ഫ്രീ ആകുന്നത്, സൗഖ്യമാകുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. पिछले 3 साल से एक व्यक्ति को शैतान ऐसे परेशान कर रहा है, ऐसे एक व्यक्ति आज इस जूम मीटिंग के द्वारा आजाद होते हुए मैं देख रहा हूं। हालेलुया। നിന്നെ മാത്രമല്ല, നിന്റെ 2 തലമുറകളെയും ഈ ഇരുട്ടിന്റെ ആത്മാവ് വല്ലാതെ ദണ്ണിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി വചനം പുറപ്പെടുന്നു. നിന്റെ കുടുംബത്തിനകത്തെ കലഹങ്ങളെയും അസ്വസ്ഥതകളെയും വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് സമാധാനത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം, സമാധാനത്തിന്റെ ക്ലൈമറ്റ് ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ വീട്ടിനകത്ത് ദൈവാത്മാവ് വെക്കുകയാണ്. वो सिर्फ तुझे नहीं है, तेरा दोन संतान के ऊपर भी ये शैतान का नाचते हुए तेरा जीवन में, तेरा परिवार के अंदर लड़ाई करके शैतान तेरे पीछे ऐसे चैलेंज कर रहा हूं। आज प्रभु उसको आजाद कर रहा है। विश्वास करने से ताली बजा के, ताली बजाने मतलब ताली निकालो, बजाओ, बजाओ, प्रेज द लॉर्ड, बजा के प्रभु को स्तुति दे दो। प्रेज गॉड। ഹല്ലേലൂയ, Yes. ഹല്ലേലൂയ. ശബ്ദമുയർത്തി, കരമുയർത്തി ഹല്ലേലൂയ എന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ. हाथों को उठा के प्रभु को हालेलुया बोलो। हाथों को उठा के। आमीन। നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളുടെ മേൽ ഇപ്പോൾ തൊടുന്നു, നിങ്ങളുടെ വീടുകൾക്കകത്ത് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്നു. ये प्रभु का उपस्थिति में आपकी जीवन के अंदर प्रभु का सामर्थ निकलते हुए देख रहा हूं। आमीन। हालेलूया. ശബ്ദമുയർത്തി ഒരു हालेलूया പറഞ്ഞാട്ടെ. हाथों को उठा
के हालेलुया जोर से बोलो आमीन। ഇതെന്തൊരു വലിയ ഉറപ്പായത്, എന്തൊരു വലിയ ഉറപ്പായത്. ये कितना बड़ा यकीन है, कितना बड़ा यकीन आमीन। പിതാവ് പറയുക, നിന്നെ നോക്കിയിട്ട് പറയുക, നീ എന്റെ കയ്യിലിരിക്കുക. നിന്നെ നോക്കിയിട്ട് പറയാ, ആർക്ക് ഈ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും? നിനക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ ഇത്? നിനക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടോ ഇത്? നീ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഇത്? देखो मैं अभी पिता का हाथों में है। अभी पिता क्या कर रहा है कि मुझे देख के बोल रहा है, बच्चे तुझे कौन मेरा हाथों से छीन के लेके जाएगा? क्या तू इसको विश्वास करते हो? आमीन। ശബ്ദമുയർത്തി വിളിച്ചു പറ, അവന്റെ ഉള്ളം കയ്യിൽ എന്നെ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു, വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു. जोर से हाथों को उठा के बोलिए, प्रभु का हथौली में मुझे खोद के रखा है, खोद के रखा है। प्रेज द लॉर्ड। ഹല്ലേലൂയ. आमीन। ഒരു നാളും നശിക്കത്തില്ല, कभी भी नाश नहीं होगा। हालेलुया। ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്, ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ നിർമ്മിക്കുന്ന കമ്പനിക്ക് മാത്രമേ ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ. അതിനെ നിർമ്മിക്കുന്ന കമ്പനിയാ അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റിന് ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കുന്നത്. एक चीज, एक वस्तु को, वो वस्तु को बनाने वाला कंपनी उसको गारंटी देता है। ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രോഡക്റ്റിന് വേറൊരു കമ്പനി അല്ല ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കുന്നത്, അതേ കമ്പനിക്ക് ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ. एक वस्तु को उसी निर्माणकर्ता को ही उस वस्तु को ऊपर गारंटी दे सकता है, दूसरे कंपनी उस वस्तु को गारंटी नहीं दे सकता है। ശബ്ദമുയർത്തി വിളിച്ചു പറ, എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമാ. ऐसे तो हाथ उठा के बोलो, मुझे सृष्टि किया वाला सृष्टिकर्ता स्वर्ग का पिता है। बोलिए आमीन। വിളിച്ചു പറ, ഇവിടുത്തെ ആരുടെയും ഗ്യാരണ്ടി എനിക്ക് വേണ്ട. इस धरती का किसी का गारंटी का मुझे जरूरत नहीं है। हालेलुया। ഇവിടുത്തെ ആർക്കും ഗ്യാരണ്ടി എനിക്ക് തരാനും പറ്റത്തില്ല. यहाँ का धरती का किसी का गारंटी मेरे जीवन में लागू भी नहीं होगा। आमीन। ഇവിടുത്തെ ചില ഗ്യാരണ്ടി ചിലരുടെ മേൽ 6 മാസേ ഉള്ളൂ. इस धरती का कुछ लोगों के ऊपर का गारंटी सिर्फ शायद 6 महीने होगा। ഇവിടുത്തെ ചില ഗ്യാരണ്ടി ചിലരുടെ മേൽ ചില മാസങ്ങളും ദിവസങ്ങളേ ഉള്ളൂ. शायद धरती के कुछ गारंटी कुछ लोग के ऊपर सिर्फ महीनों होगा, കാരണം അവർക്ക് അങ്ങനെ തരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. क्योंकि धरती ऐसे ही गारंटी दे सकता है। ചിലരെ നോക്കി വൈദ്യശാസ്ത്രം പറയുന്നു, പ്രധാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നു, 3 മാസമേ ജീവിച്ചിരിക്കൂ, 6 മാസമേ ജീവിച്ചിരിക്കൂ, 1.5 വർഷമേ ജീവിച്ചിരിക്കൂ. कुछ लोगों को देखकर शायद डॉक्टर्स और मेडिकल फील्ड ऐसे बोलता है कि थोड़ा साल ही जिएगा या थोड़ा महीने ही जिएगा करके चैलेंज करता है। വിളിച്ചു പറ, ഡോക്ടർ അല്ല എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത്, മെഡിക്കൽ കോളേജിലല്ല ഞാൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്, സർവശക്തനാകുന്ന ദൈവമായ എന്റെ സൃഷ്ടികർത്താവ് സൃഷ്ടിച്ചവരുടെ ഗ്യാരണ്ടി എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. मुंह खोल के बोलो, डॉक्टर मुझे सृष्टि नहीं किया है, मेडिकल हॉस्पिटल मुझे सृष्टि नहीं किया है, जो मुझे सृष्टि किया है वो मुझे गारंटी दे चुका है। हालेलुया। സൃഷ്ടിച്ചവൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്യാരണ്ടി നിന്റെ തലയിലെ ഒരു രോമം പോലും, ഒരു മുടിനാരിട പോലും നശിച്ചു പോകത്തില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പാ സൃഷ്ടികർത്താവ് നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. हमारा सृष्टिकर्ता हमको एक गारंटी दिया हुआ है, हमारा सिर का एक भी बाल पकने नहीं, नाश होने नहीं देगा करके गारंटी दिया हुआ है। हालेलुया। രോമത്തിന് പോലും കേട് സംഭവിക്കത്തില്ല. हमारा कोई भी एक रोम को नाश नहीं होगा करके गारंटी दिया हुआ है। ശബ്ദമുയർത്തി കരമുയർത്തി ഹല്ലേലൂയ എന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ. हाथों को उठा के चिल्ला के हालेलुया बोलो विश्वास करने से। हालेलूय। मुंह खोल के प्रेज द लॉर्ड, मुंह खोल के गिरसंडी मंडली हालेलुया, प्रेज गॉड। ഇനി ലോകത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ കരയുമോ? क्या अभी और दुनिया का रिपोर्ट के सामने रोएगा? ഈ പ്രാർത്ഥന കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടിക്കകത്തിരിക്കുന്ന നെഗറ്റീവ് റിപ്പോർട്ട് വലിച്ചു കീറി ദൂരെ കളയണം. इस प्रार्थना के समय में आपका कबोर्ड के अंदर या ब्यूरो के अंदर जो मेडिकल रिपोर्ट है ना, जो पॉजिटिव रिपोर्ट, उसको फाड़ के फेंक दीजिए। हमें ഏറ്റവും വലിയ റിപ്പോർട്ട് നിന്റെ മുമ്പിൽ വരിക, ഏറ്റവും വലിയ ഉറപ്പ് നിന്റെ മുമ്പിൽ വരിക, നീ ഒരു നാൾ നശിക്കത്തില്ല. सबसे बड़ा रिपोर्ट आज तेरा सृष्टिकर्ता आपके सामने दे रहा हूं, तू कभी भी नाश नहीं होगा। आमीन। ഹല്ലേലൂയ. यस। ഈ ലോകത്തിന്റെ കമ്പനി അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റിന് ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കുന്നത് ഒരു പീരീഡ് വെച്ചാ ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കുന്നത്. इस दुनिया का कंपनी वो बनाने वाले चीजों के लिए एक गारंटी, एक पीरियड में गारंटी देता है। ചിലർ 1 വർഷം കൊടുക്കും, ചിലർ 2 വർഷം കൊടുക്കും, ചിലർ 5 വർഷം കൊടുക്കും,
10 വർഷം കൊടുക്കുന്ന കമ്പനി ഉണ്ട്, 15-20 വർഷം വരെയൊക്കെ ഗ്യാരണ്ടി വാറണ്ടി കൊടുക്കുന്ന കമ്പനിയെ കുറിച്ച് നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. कुछ कंपनी 1 साल का गारंटी होगा, कुछ लोग 5 साल 10 साल 15 साल तक 20 साल तक गारंटी वारंटी देने वाला कंपनी के बारे में हम लोग सुना है. എന്നാൽ വർഷാവർഷങ്ങളിലേക്ക് ലോങ് ലൈഫ് ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയും ഇവിടെ ഇല്ല. लेकिन लंबा आयु के लिए, लंबा उम्र के लिए गारंटी देने वाला कोई भी कंपनी इस धरती पे है ही नहीं है. ഒരാൾക്കൊന്ന് കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറ, ഇത് കമ്പനി വേറെയാന്ന് പറ. बाजू में हाथ दे के बोलो, ये कंपनी दूसरा है, ये कंपनी दूसरा है, ഇത് കമ്പനി വേറെയാന്ന് പറ. ये कंपनी दूसरा है. बोलिए, ये तो इसके खेल अलग है, ये कंपनी दूसरा है. बोलिए आमीन. ഓ ആമേൻ. കഴിഞ്ഞ പ്രഭാതം വെളുപ്പിന് 3 മണിക്ക് എല്ലാവരും ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ചില വിഷയങ്ങളെ ഓർത്ത് തകർന്ന് കരഞ്ഞ ഒരു സഹോദരി ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. आज इस मीटिंग में ऐसे एक बहन बैठा हुआ है, आज सुबह का समय 3 बजे उठकर आपका विषयों को देखकर आप इतना रोया है. सब लोग सोने के समय में आप अकेला उठकर रोकर प्रभु का सन्मुख विषय बोलने वाले एक बहन मुझे आज सुन रहा है. എങ്ങനെ ശ്രമിച്ചിട്ട് നിനക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല? कितना भी कोशिश करने से आप सो नहीं पा रहा था. നീ ലോകത്തെ നോക്കിയാ നീ കരഞ്ഞത്. तुम दुनिया को देख के रो रहा था. വീണ്ടും ശബ്ദമുയർത്തി വിളിച്ചു പറഞ്ഞ കമ്പനി വേറെയായത്. फिर से चिल्ला के बोलो, एक कंपनी अलग कंपनी है. അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് ഒരു നാൾ നശിക്കത്തില്ലെന്ന്. इसलिए बोलता हूँ कभी भी नाश नहीं होगा. आमीन. അടുത്തിരിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം കൈ കൊടുത്തവർ പറയും, ഇത് ലോങ് ലൈഫ് ഗ്യാരണ്ടി ആന്ന് പറ. ലോങ് ലൈഫ് ഗ്യാരണ്ടി. बाजू में जो हाथ बैठता है उनको बोलो, लंबा आयु का गारंटी है. बोलो, लंबा आयु, लॉन्ग लाइफ गारंटी है. आमीन. അടുത്തിരിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം കൈ കൊടുത്തു, ഇത് ലോങ് ലൈഫ് ഗ്യാരണ്ടിയാ, നിലനിൽക്കുന്ന ഗ്യാരണ്ടിയാ. सबको हाथ दे के बोलो, 1-2-3 बार बोलो, हाँ ये लंबा आयु का गारंटी है. आमीन. നിങ്ങളെ തന്നെ നോക്കി പറ, ഞാൻ എന്നേക്കും ഗ്യാരണ്ടിയുടെ സീല് വീഴപ്പെട്ട, ലോങ് ലൈഫ് ഗ്യാരണ്ടിയുടെ സീല് മുദ്ര വീഴപ്പെട്ടയാളാണെന്ന് പറ. आप आपको देखे बोलिए, मेरा ऊपर गारंटी का मोहर डाला गया है. बोलिए बोलिए, मेरा ऊपर गारंटी का मोहर डाला गया है. आमीन. हालेलूയ, हालेलूയ, हालेलूയ. ഞാൻ എന്റെ കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാ. मैं मेरे प्रभु को धन्यवाद दे रहा हूँ. आमीन. എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ കുറെ സമയം ശുശ്രൂഷിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. मैं उधर ही उस पद में ही रहकर काफी संदेश देना मैं चाहता हूँ. പക്ഷെ ഈ ദൂതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന പോയിന്റിലോട്ട് എനിക്ക് വരണം. इस वचन की मुख्य भाग में मैं आना चाहता हूँ. आमीन. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആ ഭാഗം വിടുക. इसलिए इस भाग को मैं छोड़ रहा हूँ. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന ദൂതിലോട്ട് ഞാൻ വരാൻ പോവാ. मुख्य भाग में मैं अभी जा रहा हूँ. ഇതിനെക്കാട്ടിലും വലിയ ആരാധനയോടെ വേണം നിങ്ങൾ ഈ ദൂതിന്റെ അടുത്ത ദൂതുകളുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കാൻ. इसलिए अगला वचन का प्रकाशन जब मैं बोलने के समय में आप उसी जोश में और उसी विश्वास आराधना में बैठिए. आमीन. ഒരു നല്ല ഹാലേലൂയ ശബ്ദം ഉയർത്തി പറഞ്ഞാട്ടെ. एक जोरदार हालेलुया हाथों को उठा के बोलिए. आमीन. അവിടെ എന്താ നമ്മൾ വായിച്ച, എന്റെ ആടുകൾ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു, അവ എന്നെ അനുഗമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. वहां पर क्या हमने पढ़ा है कि मेरा बेट मेरा आवाज सुनेगा और वो मेरा पीछे आएगा. आमीन. നിങ്ങളോ എന്റെ ആടുകൾ അല്ലായകയാൽ, എന്റെ ആടുകളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരല്ലായകയാൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. आप मेरा बेट की झुंड में ना होते हुए आप विश्वास नहीं कर रहे. എന്നാൽ എന്റെ ആടുകൾ അതെങ്ങനെ അറിയും? എന്റെ ആടുകളെ എങ്ങനെ അറിയും? അവർ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കും, അവർ എന്നെ അനുഗമിക്കും. प्रभु का जो बेड़ है कैसे कैसे पता चलता है? प्रभु का आवाज सुनने के लिए जो इच्छा प्रकट करता है. आमीन. അടുത്ത വാക്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നു, ഞാൻ അവയ്ക്ക് നിത്യജീവൻ കൊടുക്കും. तो फिर अगला वचन लिखा हुआ है, मैं मेरे बेड़ों को आनंद जीवन देगा. അപ്പൊ എന്റെ ആടുകൾ അല്ലാത്തവരുമുണ്ട്, എന്റെ ആടുകളും ഉണ്ട്. तो ऐसे तो मेरा बेड़ भी है, मेरा बेड़ ना होते भी है. എന്റെ ആടുകളെ ഞാൻ നടത്തുന്നത് നിത്യജീവനിലോട്ടാ. मेरा बेड़ों को मैं आनंद जीवन में लेके जाएगा. ഹല്ലേലൂയ. രണ്ട് കൂട്ടത്തെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും? तो इस दो झुंड को हम कौन सा झुंड में है कैसे पता चलता है? എന്റെ ആടുകൾ അല്ലാത്തവരെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും? प्रभु का बेड और प्रभु का बेड जो नहीं है उसको कैसे पता चलेगा?
എന്റെ ആടുകളുടെ നോട്ടവും എന്റെ ആടുകളുടെ ലക്ഷ്യവും എന്റെ ആടുകളുടെ യാത്രയും അവർ സന്തോഷിക്കുന്ന മുഴുവൻ, അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന മുഴുവൻ, അവർ ഓടുന്നത് മുഴുവൻ ഒരു നിത്യജീവനെ കണ്ടോണ്ടായിരിക്കും. ആ നിത്യജീവനിലോട്ടായിരിക്കും അവർ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. मेरा भेड़ का लक्ष्य, मेरा भेड़ का नजर, मेरा भेड़ का इच्छा और खुशी इसमें होगा. उनका आगे रखा वाला उस आनंद जीवन को देख के ही वो लोग उस तरफ दौड़ता है. आमीन. എന്റെ ആടുകൾ അല്ലാത്തവർക്ക് ഈ ഒരു ലക്ഷ്യമില്ല, ഈ ഒരു ആഗ്രഹമില്ല. जो मेरा भेड़ नहीं है उनको ये लक्ष्य नहीं है, आनंद जीवन का लक्ष्य है ही नहीं है. അവർക്ക് 24 മണിക്കൂറും ചിന്ത ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വെള്ളം, ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ആഹാരം, ഇവിടെ കിട്ടുന്ന പുല്ല്, ഇവിടത്തെ കുറിച്ച് ചിന്ത മാത്രമേ അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ളൂ. ओ जो भेड़ मेरा नहीं है उसको सिर्फ एक ही इच्छा है, इधर मिलने वाला पानी, इधर मिलने वाला आराम, इधर में बढ़ोतरी होना है, इधर का हरी हरी घास, उसका बारे में ही सोचे. അത് മാത്രം അവരുടെ ചിന്ത. उसका बारे में ही सोच है उनका. എന്നാൽ എന്റെ ആടുകൾക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടിയത് ഞാൻ കൊടുക്കും. പക്ഷെ എന്റെ ആടുകൾ ഇവിടം കൊണ്ട് തീരുന്നില്ല. ഇവിടുന്ന് അവർ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഒരു നിത്യജീവനിലോട്ടാ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. मेरा भेड़ को जो इस धरती पे जरूरत है वो मैं प्रदान करेगा, लेकिन उनका जीवन इधर खत्म नहीं होता है, आनंद जीवन के लिए होगा उनका यात्रा. आमीन. അവർ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കും, അവർ എന്നെ അനുഗമിക്കും. वो मेरा आवाज सुनेगा और मेरे पीछे बोलेगा. ഞാൻ തുടങ്ങിയ വേദഭാഗത്തിലോട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ മടങ്ങി വരികയാണ്. इस वचन के ऊपर मैंने शुरू किया, उसमें मैं आ रहा हूं. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. आप सब लोग मुझे ध्यान से सुन रहा है करके मैं विश्वास करती हूँ. आमीन. ഇനി പറയുന്ന ദൂതിന്റെ മുമ്പിൽ ആമേൻ പറയണേ. ഇതാ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് മുഴുവൻ. अभी जो बोलने वाला वचन के सामने आप जोर से आमीन बोलो, उसमें हमारा ज्यादा फोकस है. ലാസർ മരിച്ചു കിടക്കുക. लाजर मर गया है. യേശു വന്നിട്ട് നേരെ കല്ലറയിലോട്ട് പോയി ഉയർപ്പിക്കുകയല്ല ചെയ്തത്. यीशु सीधा आकर कब्र में जाके उसको नहीं जिलाया है. ഞാൻ വളരെ വേഗത്തിൽ വരിക. നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ആരാധനയോടെ തന്നെ നിങ്ങൾ വരണം കേട്ടോ. मैं जल्द से जल्द आगे जा रहा, आप लोग भी मेरे साथ पवित्र आत्मा में आराधना में साथ जुड़ना. ठीक है. അങ്ങനെ കൃത്യ സമയത്തിനകത്ത് എനിക്ക് തീർക്കണം. എല്ലാവരും സ്തോത്രത്തോട് ഇതിനെ സ്വീകരിക്കണം. क्योंकि करेक्ट टाइम में मुझे खत्म करना है, इसलिए धन्यवाद के साथ इस वचन का प्रकाशन को आप लोग रिसीव करना. ഞാൻ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. इस वचन को मैं थोड़ा ध्यान दिया हुआ है. ഉയർപ്പിക്കാനുള്ള കൃപാവരം എനിക്കായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, अगर जीवित करने वाला वरदान मुझे होता तो ഞാൻ ചിന്തിക്കും, ഒന്നാമത് തകർന്നിരിക്കുന്ന കുടുംബം, തകർന്ന് കരയുന്ന സഹോദരിമാരും, ഇനി അവരോട് ഒന്നും പറയാനില്ല, അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ഒന്നും പറയാനില്ല, നേരെ ചെന്ന് ഉയർപ്പിച്ച ആളെ കൈ കൊടുക്കും. तो मैं सोचेगा अरे पहले तो वो बहन लोग बहुत दुख में है, परेशानी में है, अभी और उनको आंसू नहीं बहना देगा, मैं सीधा कब्र में जाएगा और लाजर को जिला के उनका हाथ में देगा. ആ ഒരു വരം എനിക്കായിരുന്നു, ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. अगर वो वरदान मुझे मिलता तो मैं ऐसे ही करता था. പക്ഷെ ഇവിടെ യേശു അങ്ങനെ അല്ല ചെയ്തത്. लेकिन यहाँ पर यीशु ने ऐसे नहीं किया. നിങ്ങളുടെ വളരെ ശ്രദ്ധ ഈ വചനത്തിന് മുമ്പിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. पवित्र आत्मा आपकी ध्यान, ज्यादा गहराई ध्यान इधर पूछ रहा है. യേശു നേരെ വന്ന് കല്ലറയിൽ ഉയർപ്പിക്കുകയല്ല ചെയ്തത്. यीशु सीधा कब्र में आकर उनको नहीं जिलाया है. യേശു വന്നിട്ട് അവന്റെ സഹോദരിമാരോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. यीशु आकर उनका बहन लोग से पहले बात किया. ഹല്ലേലൂയ. യേശു വന്നിട്ട് അവന്റെ സഹോദരിയോട് ചോദിക്കുകയാണ്. യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 11-ാം അധ്യായം 22-ാമത്തെ വാക്യം മുതൽ താഴേക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. यूहन्ना 11 का 22 से लेकर नीचे पढ़ेगा तो हमको पता चलेगा. 23-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു അവളോട് പറയുകയാണ്, നിന്റെ സഹോദരൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും. 23 वचन में ऐसे लिखा हुआ है, तेरा भाई जीवित उठेगा. 24-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ മാർത്ത പറയുകയാ, ഒടുക്കത്തെ നാളിലെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. 24 वचन में माता बोल रहा है, अंतिम समय में वो जी उठेगा, मैं जानता हूं. 25-26 വാക്യത്തിൽ യേശു പറയുകയാ, ഞാൻ തന്നെ പുനരുദ്ധാനവും ജീവനുമാകുന്നു, എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും. 25-24 में लिखा हुआ है, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं, जो लोग मुझे विश्वास करने से मारेगा तो भी जीवित रहेगा. आमीन. അടുത്ത വാക്യത്തിൽ യേശു പറയുക, ജീവിച്ചിരുന്ന് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ആരും ഒരു നാളും മരിക്കുകയില്ല, ഇത് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ എന്ന് ചോദിച്ചു. अगला पद में ऐसे लिखा हुआ है, जिंदा होते हुए जो मुझे विश्वास करता है कभी भी नहीं मरेगा. ये बात क्या तुम विश्वास करते हो?
27ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആ സഹോദരി തിരിച്ചു പറയാം, ഊവ് കർത്താവേ, ഊവ് കർത്താവേ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. 27 वचन में बहन वापस जवाब दे रहे, हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूं. 26ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു എന്താ പറഞ്ഞേ? ജീവിച്ചിരുന്ന് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ആരും ഒരു നാളും മരിക്കത്തില്ലെന്ന്. 26 में ऐसे लिखा हुआ है, जो जिंदा है, जिंदा होने के समय में जो मुझे विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेगा. അത് ഇവിടുത്തെ മരണത്തെ കുറിച്ചല്ല യേശു പറഞ്ഞത്. वो यहाँ का मृत्यु के बारे में नहीं बोला है. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യേശു ലാസറിനെ ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷവും വീണ്ടും ലാസർ മരിച്ചില്ലേ? ऐसे तो यीशु मसीह लाजर को पुनरुत्थान मतलब जिंदा करने के बाद भी लाजर बाद में मर गया है. അപ്പൊ നീ ഒരു നാളും മരിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടുത്തെ മരണത്തെ കുറിച്ചല്ല പറഞ്ഞത്. कभी नहीं मरेगा मतलब वो यहाँ का मृत्यु के बारे में नहीं है. നിങ്ങൾ ആ ഭാഗം ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം. उस वचन को ध्यान से सुनो. യേശു വന്ന സഹോദരിയോട് നിത്യതയെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുക. यीशु स्वर्ग के बारे में, आनंद जीवन के बारे में उस बहन को सिखा रहा है. തകർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിൽ വന്നിട്ട് തകർന്ന് കരഞ്ഞ് സഹോദരൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതോർത്ത് വിലപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വീട്ടിൽ ആ സഹോദരിയോട് യേശു നിത്യതയെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുക. जिस परिवार टूट चुका है, जिस परिवार में आंसू से भरा हुआ है, जिस परिवार में अपने भाई को खोया है, उस परिवार में आकर यीशु मसीह स्वर्ग राज्य के बारे में सिखा रहा हूं. आमीन. സത്യം പറ, നിങ്ങൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്തോ മറുപടി പറഞ്ഞേ? अगर सच बोलिए, आप उस जगह पे होता तो आप क्या जवाब देता था? തകർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബം, पूरा सत्यानाश हुआ परिवार, പല വിഷയങ്ങളിൽ തകർന്ന് ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുക. अलग अलग विषय से बहुत दुख उठाने वाला परिवार. നിങ്ങളുടെ അടുത്തോട്ടൊരു ദൈവദാസൻ വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാതെ അതിനകത്തൊരു ആശ്വാസം പറയാതെ ആ ദൈവദാസൻ നിങ്ങളെ നോക്കി നിത്യതയുണ്ടെന്നും സ്വർഗം ഉണ്ടെന്നും നിനക്കൊരു നിത്യജീവൻ ഉണ്ടെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ? आपकी विषयों के ऊपर, आपके घर में एक देव प्रभु का दास आकर आपके विषयों के ऊपर सांत्वना ना देते हुए, आपके विषयों के ऊपर बात नहीं करते हुए, नहीं स्वर्ग राज्य के बारे में बोलेगा तो, स्वर्ग राज्य के लिए रास्ता है करके बोलेगा तो आपकी क्या भावना होगा? എല്ലാവരുടെയും കാര്യം എനിക്കറിയത്തില്ല, പക്ഷെ ചിലർ പറയും, ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ചിലർ പറയും, പിന്നെ വന്നേക്കുന്നു, ഞാൻ ഒന്നാമത് പ്രശ്നത്തിക്കുക, എന്റെ തലമുറയുടെ പ്രശ്നത്തിക്കുക, എന്റെ വീട്ടിലെ പ്രശ്നത്തിക്കുക, ആ വിസയുടെ പ്രശ്നത്തിക്കുക, ആ വസ്തുവിന്റെ പ്രശ്നത്തിക്കുക, ഈ രോഗത്തിന്റെ പ്രശ്നത്തിക്കുക, അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു നിത്യതയും കൊണ്ട് വന്നേക്കുന്നു, നിത്യതയുടെ സന്ദേശം കൊണ്ട് വന്നേക്കുന്നു, എനിക്ക് ഇതല്ല വേണ്ടത് ചിലരെങ്കിലും പറയുന്നവരെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നു. मैं सब लोगों के बारे में नहीं जानता हूं, लेकिन कम से कम कुछ लोग बोलेगा, अरे वैसे तो मैं टूटा पड़ा हुआ है, मैं परेशानी के ऊपर परेशानी से भरा हुआ है, मैं एकदम क्या मेरा सिर गर्म हो रहा है, लेकिन उस समय तू स्वर्गराज के बारे में मुझे प्रचार कर रहे हो, ये सब कुछ मुझे नहीं सुनना है. ऐसे सब लोग नहीं, कम से कम कुछ लोग ऐसे बोलेगा. ഇന്ന് പല ആളുകൾക്കും ഒരു വീട് കിട്ടിയാൽ മതി, ഒരു സൗഖ്യം കിട്ടിയാൽ മതി, ഒരു ദൂത് കിട്ടിയാൽ മതി, ഒരു വിസ കിട്ടിയാൽ മതി, ഒരു പ്രവചനം കിട്ടിയാൽ മതി, എന്തെങ്കിലും ഒരു വിടുതൽ കിട്ടിയാൽ മതി, അതിനുവേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്ന ഒത്തിരി ആളുകളെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നു. आज कुछ लोग को एक घर मिलने का जरूरत है, कुछ नौकरी मिलने का जरूरत है, एक भविष्यवाणी सिर्फ मिलने का जरूरत है, नहीं तो फिर क्या आपका उस समय का अवस्था बदलने की जरूरत है. ऐसे बहुत लोगों को हम देख रहा है, सिर्फ धरती का विषय के ऊपर ही ध्यान है. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ തിരുവെടുത്ത് പറയുന്നു, മുൻപേ അവന്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിക്കുവിൻ, അതോട് കൂടെ അവൻ സകലവും നൽകി തരും. लेकिन परमेश्वर का वचन ये बोलता है, पहले उनका राज के बारे में खोजो, उसके साथ सब कुछ तुझे दिया जाएगा. विश्वास करने वाले लोग हाथ उठा के प्रभु को महिमा दे दो. हालेलुया. ശബ്ദമുയർത്തി ഒരു നല്ല ഹാലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ. जोर से हाथों को उठा के हालेलुया बोलो. प्रेज द लॉर्ड. ശബ്ദമുയർത്തി കരമുയർത്തി ഹല്ലേലൂയ കർത്താവേ എന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ. दोनों हाथों को उठा के हालेलुया बोलो. प्रेज द लॉर्ड. അതിന്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ നിനക്ക് എന്റെ ആടുകൾക്ക് ഇവിടെ വെള്ളമില്ലെന്നോ ഇവിടെ മേയുവാനുള്ള പച്ചപ്പുല്ലുകൾ ഇല്ലെന്നോ അല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. उसका मतलब मेरे बेड़ों को इस धरती पे हरी हरी चराइयों नहीं है, सुखदाई जल नहीं है करके उसका मतलब नहीं है. ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ളത് തിന്ന് തൃപ്തമായതിനു ശേഷം 12 കൊട്ട അധികം വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ തരുന്ന ഒരു നല്ല അപ്പനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉയർത്തുന്നത്. इधर का जरूरत, आपकी इस धरती का जरूरत पूरा कर कर 12 टोकरी भरकर तुझे घर भेजने वाला एक प्रभु को मैं और आप आराधना कर रहा है. हालेलुया. ഉത്തരവാദിത്തമാ, അത് ഞാൻ തന്നുകൊള്ളും. ओ प्रभु का काम है, ओ प्रभु हमको देगा. हालेलुया. അതോർത്ത് കരയാനല്ല നിന്നെ വിളിച്ചത്.
इस धरती का आशीष के लिए, धरती का भविष्यवाणी के लिए, धरती का चीजों के लिए सुनने के लिए तुझे नहीं बुलाया है। आमीन। നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു നിത്യതയെ ഞാൻ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. तेरे लिए एक स्वर्ग को मैंने रखा हुआ है, उसकी ओर तू दौड़ना है। आमीन। എന്റെ പിതാവിനൊരു ഭവനമുണ്ട്. मेरा पिता के लिए एक घर है, ആ ഭവനത്തിൽ അനേകം വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. उस घर में रहने के लिए बहुत जगह है। നീ കാണുന്നുണ്ടോ? അതിൽ ഒരു സ്ഥലം നിനക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാ. क्या आप देख सकते हो? उसका एक जगह आपके लिए है। आमीन। ഞാൻ നിനക്ക് പാർക്കുവാനുള്ള ആ സ്ഥലത്തെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, അലങ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. आपको रहने के लिए एक जगह को मैं इकट्ठा करके रखा हुआ है। आमीन। അവിടെ നിനക്ക് മരണമില്ല. वहां पर आपको मृत्यु नहीं है, നിനക്ക് നിത്യജീവൻ അവിടെ ഉള്ളത്. वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ आनंद जीवन है। ഇത് നീ കാണുന്നുണ്ടോ? क्या ये आप आपका आत्मा का आंखों से देख सकती हो? ഈ ഭൂമിയിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ നീ ഇത് കാണുന്നുണ്ടോ? നീ ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? इस धरती पे आप रहने के समय में क्या आपकी आत्मा के आंखों से आप देख सकती हो? आमीन। എന്റെ ആടുകളാണെങ്കിൽ എന്റെ ശബ്ദം അവരത് കേൾക്കും, അവരത് വിശ്വസിക്കും, അവർ എന്നെ അനുഗമിക്കും. ഞാൻ ഒരിക്കൽ നിത്യതയെ അവർ അനുഗമിക്കും. अगर मेरा भेड़ तो मेरा आवाज सुनेगा, मैं उनके लिए बनाया वाला घर की ओर मेरा भेड़ मेरे पीछे आएगा, अपना बढ़ोतरी, अपना आशीष, अपना नाम ऊंचा करने के लिए कोशिश नहीं करेगा। आमीन। ആ സഹോദരി പറയാ, ഊവ് കർത്താവേ, ഞാനിത് വിശ്വസിക്കുന്നു. ओ बहन बोल रहा है, लाजर का बहन बोल रहा है, हाँ प्रभु मैं विश्वास करती हूँ। എനിക്കറിയാം ഒത്തിരി വിഷയങ്ങൾ ഭാരത്തിൽ തകർന്ന് കരയുന്ന ഒത്തിരി പേർ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. मैं जानता हूं ऐसे बहुत विषय के ऊपर रो रो के आज मुझे कुछ लोग सुन रहा है। എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളെ തൊടുന്നതിന് മുന്നമേ, लेकिन आपका विषय को छूने से पहले, നിങ്ങളുടെ ഭാരത്തിൽ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിന് മുന്നമേ, आपकी परेशानी के ऊपर आपको सांत्वना देने से पहले, ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു, पवित्र आत्मा आपसे एक सवाल कर रहा हूं। ഒരു നിത്യജീവൻ നിങ്ങൾക്കുണ്ട്, ഒരു നിത്യത നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? एक स्वर्ग राज आपके लिए है, एक स्वर्ग आपके लिए रखा हुआ है। इस बातों को क्या आप विश्वास करते हो? ഇതിൽ സന്തോഷിച്ച്, ഇതിൽ ആനന്ദിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആരാധിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? क्या इसमें खुशी होकर, इसमें आनंद होकर, आपकी का परेशानी को भूलकर आप आराधना कर सकते हो? हमें ഇത് കേട്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നുണ്ടോ? इस आवाज को सुनकर क्या मेरा पीछे आपकी परेशानी के बावजूद भी आने के लिए तैयार हो? आमीन। നിന്നോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഉടമ്പടിയാ, നിന്നോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഉറപ്പാ. നീ ഒരു നാളും നശിക്കത്തില്ല. നിന്നെ ഒന്നിന് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു പറിക്കാൻ പറ്റില്ല. നീ തകരത്തില്ല. आपके साथ प्रभु का वायदा है, आपके साथ परमेश्वर ने मोहर दिया हुआ है, तू मेरा हाथों में है, कोई भी तुझे मेरा हाथ से नहीं छीन पाएगा। आमीन। ശബ്ദമുയർത്തി കരമുയർത്തി ഒരു ഹല്ലേലൂയ ശക്തിയോടെ പറഞ്ഞാട്ടെ. हाथों को उठा के जोर से हालेलुया बोलिए। आमीन। ആ സഹോദരിയെ ഉവ്വെന്ന് പറഞ്ഞ മാത്രയിൽ തന്നെ ओ बहन जब हाँ प्रभु जब बोलने के समय में, ഇത് അടുത്ത ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഉയർപ്പിന് വേണ്ടി യേശു എഴുന്നേൽക്കുകയാണ്. फिर क्या कर रहे हैं? उस बहन लोग का क्या जरूरत है, इस धरती का क्या जरूरत है, उसके लिए प्रभु उठ रहा है। आमीन। നിത്യതയ്ക്കു വേണ്ടി, നിത്യതയുടെ ദൂതിന്റെ മുമ്പിൽ ആമേൻ പറഞ്ഞ ഒരു കുടുംബത്തെ ദേശത്ത് സാക്ഷിയാക്കാൻ യേശു എഴുന്നേൽക്കുകയാണ്. मतलब स्वर्ग का विषय के लिए आमीन बोलने वाला परिवार के लिए प्रभु उनके धरती का समस्या को दूर करने के लिए प्रभु उठ रहा है। आमीन। ലാസറേ നീ പുറത്തു വാ. बोल रहा है, लाजर तू बाहर आ जाओ, ലാസറേ നീ പുറത്തു വാ. लाजर तू बाहर आ जाओ। ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ തുടക്കം മുതൽ ഈ സമയം വരെ പ്രവചിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ഇരുന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ, ചില ആളുകളോട് ദൂത് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ ചിലർക്ക് വലിയ സന്തോഷമാകുമായിരുന്നു. अगर मैं शुरू से कुछ लोगों को देखकर भविष्यवाणी सिर्फ बोलता था, कुछ लोग खुशी में आप लोग खुश होता था,
എന്നാൽ ഈ നിത്യതയുടെ ദൂതിന്റെ മുമ്പിൽ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്? എത്ര പേർക്ക് ആത്മാവിന്റെ ജീവനെ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്? പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവ് എത്ര പേർക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്? लेकिन इस स्वर्ग राज का वचन के सामने कितना लोग और भविष्यवाणी सुनकर खुश होने से भी ज्यादा खुशी होता है? कितना लोग उस आनंद को महसूस कर रहा है? इस वचन के सामने कितना लोग वो भविष्यवाणी सुनने के अनुसार मजा ले सकता है? आज उनको प्रभु खोज रहा है। हमें ഒരു സംശയമില്ല, ഒരു സംശയമില്ല. നിങ്ങളാ എന്റെ ആടുകളാ, നിങ്ങൾ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കും, നിങ്ങൾ എന്നെ അനുഗമിക്കും. कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। आप है प्रभु का बेट, कोई भी आपको प्रभु का हाथों से नहीं छीन सकता है। हमें ഇവിടുത്തെ വെള്ളത്തിലും ഇവിടുത്തെ പച്ചപ്പുല്ലുകളും അന്വേഷിച്ച് മാത്രം നടന്ന ആടുകൾ ആരെങ്കിലും ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി തീരുമാനമെടുക്കുക. ഇവിടെ വേണ്ടത് മുഴുവൻ എന്റെ പിതാവ് എനിക്ക് തരും. എന്നാൽ അത് മാത്രമല്ല എന്റെ ലക്ഷ്യം, എന്റെ നോട്ടം അതല്ല. എനിക്കൊരു നിത്യജീവനുണ്ടോ, നിത്യജീവിതമുണ്ടോ, അതിലേക്ക് ഞാൻ തിരിയുന്ന പിതാവ് എന്ന് ഇന്ന് രാത്രി തീരുമാനമെടുത്താട്ടെ. इस स्वर्ग का हरियाली का पीछे जाने वाला बेड़ों को आज प्रभु बोलना चाहता है, इस धरती का हरियाली तुझे प्रभु देगा तो जरूरत प्रभु पूरा करेगा। लेकिन आज एक फैसला करो, प्रभु इस धरती का हरियाली से भी ज्यादा मुझे स्वर्ग का हरियाली चाहिए, स्वर्ग का जगह चाहिए, उसके लिए मैं आगे दौड़ रहा हूं। ഈ ഭൂമിയിലും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നിന്നെ ഉയർത്തി തെളിയിക്കാൻ പോകുകയാണ്. इस धरती पे भी परमेश्वर तुझे अपना बढ़ोतरी का सबूत देगा। आमीन। ഇവിടെയും നിന്നെ വിലപിടിപ്പുള്ള സാക്ഷിയാക്കി ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മാറ്റാൻ പോകുകയാണ്. इधर भी आपको परमेश्वर गवाह का रूप में खड़ा करेगा। आमीन। അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറയും, ഇവിടെയും ഒരു ഉയർപ്പുണ്ട്, അത് നിശ്ചയമാണ്. बाजू में जो बैठा उसको हाथ दे के बोलो, इधर भी आपको एक पुनरुत्थान है, वो निश्चय है। आमीन। ഹല്ലേലൂയ. വീണ്ടും ചേർന്ന് പറ, നിങ്ങളോട് തന്നെ പറ, എനിക്ക് ഇവിടെയും ഒരു ഉയർപ്പുണ്ട്, അത് നിശ്ചയമാണ്. बोलो, अपने आप को बोलो, इधर भी मुझे एक जी उठना है, इधर भी मेरे लिए एक बढ़ोतरी है, वो निश्चय है। आमीन। അടുത്ത ചില മിനിറ്റുകൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും. ഇവിടെയുമുള്ള വലിയ ഉയർപ്പുകളുടെ സാക്ഷ്യത്തിനകത്തോട്ട് ഒത്തിരി പേരെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കയറ്റാൻ പോകുകയാ. अभी आने वाले कुछ मिनट में हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, इधर का भी बढ़ोतरी में कुछ लोगों को प्रभु हाथ पकड़ के खींचने वाला है। आमीन। ഇവിടെ വലിയ വിടുതലിന്റെ ഉയർപ്പിന്റെ സാക്ഷ്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും. പക്ഷെ അതുണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു മനോഭാവം അതുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ്. आपको इस धरती पे बड़ा छुटकारा और पुनरुत्थान प्रभु देगा, वो गवाही देगा, लेकिन वो होने से पहले एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ। आमीन। 12-ാം അധ്യായം യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 12-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 9-ാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ വായിക്കാം, നിങ്ങൾ കേൾക്കുക. യോഹന്നാൻ 12:9 मैं पढ़ेगा, आप सुनो। അവൻ അവിടെ ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞിട്ട് യഹൂദന്മാരുടെ ഒരു വലിയ പുരുഷാരം യേശുവിന്റെ നിമിത്തം മാത്രമല്ല, അവൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ച ലാസറെ കാണുവാനായിട്ടും കൂടെ വന്നു. पढ़िए। आमीन। 12:9 जब यहूदियों की बड़ी भीड़ जान गई कि वह वहां है, तो वे न केवल यीशु के कारण आए, परंतु इसलिए भी कि लाजर को देखें, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया था। आमीन। നിങ്ങൾ ആ സാഹചര്യം ഒന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടൊന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യണം. उस अवस्था को थोड़ा देखकर आप धन्यवाद बोलो। ഉയർപ്പിച്ചതാരാ? യേശുവാ ഉയർപ്പിച്ചത്. कौन पुनरुत्थान दिया है? यीशु मसीह लाजर को पुनरुत्थान दिया है। പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ആളുകൾ കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ലാസറെ കാണാനാ വന്നേക്കുന്നത്. लेकिन यहाँ पर यीशु को देखने से ज्यादा यीशु ने वहां पर गवाह बना दिया, लाजर को देखने के लिए आया है। आमीन। ലാസർ നോക്കുമ്പോ ഇന്നലെ കല്ലറക്കട നാളാ, ഇന്ന് ആൾക്കാരെല്ലാം എന്റെ മുമ്പിൽ കൂടുന്നു, ക്രൗഡ് എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി കൂടുന്നു. ഇത് കാണുമ്പോൾ ലാസറിന്റെ മനോഭാവം എന്തായിരിക്കണം? लाजर देखकर कल तक मैंने कब्र के अंदर था, लेकिन आज मुझे देखने के इतना इकट्ठा लोग हो रहा है, उस समय लाजर का क्या मनोभावना होगा? അവരെന്റെ അടുത്ത് വരുന്നു, അവരെന്നെ കാണാൻ വരുന്നു, ഇവരെന്നെ കാണാൻ വരുന്നു, എന്റെ എന്തോ കഴിവ്, ഞാൻ എന്തോ മിടുക്കനായി എന്ന് ലാസറിന് ചിന്തിക്കാൻ ഏതുമില്ല. तो लाजर ऐसे कभी नहीं सोच सकता है कि ये मुझे देखने के लिए आ रहे, मेरा कुछ ताकत की वजह से ये लोग मुझे देखने, मुझे अंगीकार करने के लिए आ रहे। ऐसे हुक्म करने या ऐसे गंभीरता से भावना से बैठने के लिए लाजर का हाथ में कुछ भी नहीं है। വന്ന ആളുകൾ ലാസറെ കാണാനാ വന്നേ.
वो जो लोग आया लाजर को देखने के लिए तो आया है। ഞാനത് ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്. हालांकि असर नहीं करो है मोटापा होगा, सब चलते बुलते एकदम प्लीज अनवांटेड से कोई भी अपने माइक को चालू मत करिए, ध्यान से रख लीजिए, सिर्फ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം. मैं जब इस वचन को ध्यान करने के समय में पवित्र आत्मा मुझे एक बात बोला. വന്ന ആളുകളുടെ മനോഭാവം അല്ല എന്റെ വിഷയം. मतलब लोग आया वाला जितना भी भीड़ वहां पर इकट्ठा हुआ उनका भावना मुझे परवाह नहीं है. ലാസറിന്റെ മനോഭാവം എന്റെ വിഷയം. लाजर का भावना क्या था इसका बीच में, वो मुख्य है. ഒരു ഹല്ലേലൂയ ശക്തിയോടെ പറഞ്ഞാട്ടെ. हाथ उठा के हालेलुया बोलो, प्रेज द लॉर्ड. ലാസർ വിളിച്ചു പറയണം, തന്നെ ആള് കാണാൻ വരുമ്പോ ലാസർ വിളിച്ചു പറയണം. मतलब जितना भी लोग लाजर को देखने के लिए आते हो, लाजर चिल्ला के बोलना चाहिए, നിങ്ങൾ എന്തിനാ എന്നെ നോക്കുന്നേ? हे आप लोग मुझे क्यों देख रहे हो? നിങ്ങൾ എന്തിനാ എന്നെ കാണാൻ തിരക്കുണ്ടാക്കുന്നേ? आप मुझे देखने के लिए लड़ाई क्यों कर रहे हो? ഇതിന് ഒരു യോഗ്യത എനിക്കില്ല. इसमें मैं कोई काबिलियत नहीं हूं, मुझे कोई काबिलियत नहीं है. ഇത് എന്നെ പന്തിയിൽ ഇരുത്തിയ ഒരുവനുണ്ട്. मुझे इस झुंड में आदर दे के बिठाया वाला एक व्यक्ति है. हमें ഏതോ കല്ലറയിൽ ചീഞ്ഞ് നാറിക്കിടന്ന് എന്നെ പന്തിയിൽ ഇരുത്തിയതാ ഇവനാ. ഇരിക്കുന്ന യേശുവാ എന്നെ പന്തിയിൽ ഇരുത്തിയതാ. ഇവനാ യോഗ്യൻ, ഇവനാ മഹത്വത്തിന് യോഗ്യൻ, ഇവനാണ് എന്നെ ഉയർപ്പിച്ചത്. कोई भी कब्र के अंदर मैं पूरी तरीके से सड़ते हुए मरने वाला व्यक्ति, उसको वो व्यक्ति को प्रभु ने मुझे बचाया है, उठाया है. ये जो बाजू में बैठने वाला इसी यीशु ने ही मुझे उठाया है. इसलिए तेरा आदर और महिमा उस यीशु को जाना चाहिए. रिबाला रबा रबा ओ हाल थोड़ी ताली बजा के यीशु को धन्यवाद दे दो. रिबाला रबा शांडला നോക്കി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പ്രവചിക്കുന്നു. അസാധാരണമാകുന്ന ദൈവപ്രവർത്തികൾ നിന്റെ കയ്യിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചെയ്യാൻ പോവാ. പക്ഷെ മഹത്വം എടുക്കാൻ ഒന്നുമില്ല, എനിക്ക് അവകാശം എടുക്കാൻ ഒന്നുമില്ല. എല്ലാ മഹത്വം യേശുവിന് മാത്രം, അവന്റെ കൃപ മാത്രമാ. कुछ लोग को देखकर पवित्र आत्मा ऐसे भविष्यवाणी बोलना चाहता है, तेरा हाथों के द्वारा बहुत चिन्ह चमत्कार होगा, लेकिन उसमें तुझे कोई महिमा का कोई महिमा नहीं लेना चाहिए, तुझे उसमें कोई भी आदर नहीं मिलना चाहिए. सारा आदर महिमा का योग्य हमारा यीशु मसीह है. हालेलुया. അതിശക്തരാകുന്ന നിലനിൽക്കുന്ന ചില ശുശ്രൂഷകരെ അഭിഷേകം ചെയ്ത ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പുറത്തെടുക്കാൻ പോകുകയാണ്. ओ बहुत अभिषेक से कुछ प्रभु का दास दासी लोग को प्रभु ने अभिषेक करके बाहर निकालने वाला है. हमें സുവിശേഷം പറയുന്നവരോട്, ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടവരോട്, ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവരോട് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. जो सेवकाई करता है, जो दूसरों को सुसमाचार बोलने वालों को मैं एक उपदेश देना चाहता है. आमीन. നിങ്ങൾ തകർച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി, രോഗത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി, ഭാരത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ, അവരോട് സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ അവരോട് നിത്യതയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കണം. आप जब एक टूटा वाला व्यक्ति के पास एक पूरी तरीके से नाश हुआ वाला व्यक्ति के साथ सुसमाचार बोलने के लिए जाते हो, पहले उनका परेशानी के ऊपर प्रार्थना करने से पहले स्वर्ग राज्य के बारे में उनको बोलना चाहिए. आमीन. അത് പറഞ്ഞിട്ട് നീ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. वो बोलने के बाद ही उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए. അത്ഭുത സൗഖ്യങ്ങൾ അവിടെ വെളിപ്പെടാൻ പോകുകയാ. ऐसे बोल के प्रार्थना करेगा तो तेरे द्वारा वहां पर चिन्ह चमत्कार हो जाएगा. हालेलुया. രാത്രിയിൽ കേവലം നിങ്ങളുടെ മേൽ ഒരു സൗഖ്യവും വിടുതലും തരുന്നതും മാത്രമല്ല ദൈവപദ്ധതി, സൗഖ്യമാക്കുവാനായിട്ട് യേശുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള വിടുതല് ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ചിലരെ അഭിഷേകം ചെയ്ത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന് രാത്രി എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ പോകുകയാ. आज रात को कुछ लोग का जीवन में प्रभु सिर्फ चंगा और वरदान देने के लिए नहीं चाहता है, लेकिन तेरा द्वारा बहुत लोग का जीवन में आशीष लेके देने के लिए प्रभु ने कुछ लोग को अभिषेक से इस्तेमाल करने वाला है. हमें ഉയർത്തി രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി യേശുവേ എന്ന് വിളിച്ചാട്ടെ. हाथों को उठा के ताली बजा के यीशु करके थोड़ी
सब लोग सब आंख बंद कर लीजिए, प्रभु का सम्मुख सब आंख बंद कर लीजिए। रिखाला നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഇടത്ത് രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക. आप जिस जगह पे बैठा है आपका दोनों हाथों को ऊंचा उठाइए। हमें യേശുവേ എന്ന് ശബ്ദം ഉയർത്തി വിളിക്കുക. मुंह खोल के यीशु करके जोर से बुलाइए। ശബ്ദം ഉയർത്തി യേശുവേ എന്ന് വിളിക്കുക. जोर से यीशु करके बुलाइए। आमीन। ഒത്തിരി പേരുടെ മേൽ അവന്റെ മഹത്വം ഇടിച്ചറങ്ങുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. बहुत लोग के अंदर उनका महिमा प्रभु पीछे ऊपर गिरते हुए देख रहा हूं मैं। ഒത്തിരി പേരുടെ കളറുകൾ മാറുന്നത് പോലെ നിന്റെ കൈയുടെ കളർ മാറുന്നു, നിന്റെ മുഖത്തിന്റെ കളർ മാറുന്നു. വിശുദ്ധ തേജസ് കൊണ്ട് നിന്റെ മുഖത്തിന്റെ വ്യത്യാസം തേജസ് കൊണ്ട്, കൈക്ക് വ്യത്യാസം തേജസ് കൊണ്ട് നിറയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ കാണിക്കുക. कुछ लोग का चेहरे का रंग, कुछ लोग का हाथ के रंग बदल रहा है। प्रभु का महिमा का रंग कुछ लोग की चेहरा पे, कुछ लोग के हाथ में अभी प्रभु भर रहा है। आमीन। देखो लामा शांदाला रामा सीखा रामाना അന്തലാ റക്തൽ കന പ്രഭുന പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചില ചെറുപ്പക്കാരായ സഹോദരിമാർ ചിലപ്പോൾ ശക്തമായ അഭിഷേകം കൊണ്ടും ആത്മാവിന്റെ ജീവൻ കൊണ്ടും നിറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കാണിക്കുന്നു. ये सुनने के समय में कुछ नौजवान लोग, बहन लोग प्रभु का अभिषेक से बढ़ते हुए, प्रभु का स्पर्श से आग पड़ करते हुए मैं देख रहा हूं। आमीन। ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തില് ഒരു വീടിന്റെ ടെറസിന്റെ മുകളില് ഒരു കൊച്ചു സഹോദരി ഒരു കൂട്ടായ്മ ലീഡ് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. ഒത്തിരി പ്രായമുള്ളവരെ, ആ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ചില ആളുകളെ കൂട്ടിവരുത്തിയിട്ട് ഒരു വീടിന്റെ ടെറസിന്റെ മുകള്, അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലം ഞാൻ കാണുന്നു. അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഒത്തിരി പേരെ ഇരുട്ടുപിടിച്ച കണ്ണുകളെ തുറക്കുകയും അവരുടെ മുമ്പിൽ നിത്യതയും നിത്യജീവനെ പറയുകയും രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കാണിക്കുന്നു. मैं देख रहा हूं एक बहन आपकी छत के ऊपर एक प्रार्थना सभा करके बहुत लोग उस गांव से इकट्ठा होकर वहां पर परमेश्वर का वचन की सेवकाई, सच्चाई का वचन की सेवकाई करते हुए चिन्ह और चमत्कार के द्वारा वहां पर प्रभु उस बहन को इस्तेमाल करते हुए मैं देख रहा हूं। आमीन। हे देवदासने, हे देवदासिये, हे अभिषिक्त कुटुंबमे, हे ശുശ്രൂഷ കുടുംബമേ, നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലോ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന പുൽപ്പുറ്റുകളിലോ എന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് ഞാൻ കുത്തി നിറയ്ക്കാൻ പോകുകയോ. ओ प्रभु का दास, प्रभु का परिवार, आप जिस जगह पे खड़ा है वहां पर प्रभु ने अपना महिमा से प्रभु भरने वाला है। हालेलुया। ശുശ്രൂഷ കുടുംബങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുക. പുൽപ്പുറ്റുകളിൽ, പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ എന്റെ തേജസ്സിന്റെ വലിയ ഘനമേറിയ ശബ്ദങ്ങൾ ഞാൻ മുഴക്കാൻ പോകുകയോ. ചുറ്റുപാടുകൾ അത് കേട്ടിട്ട് അത് അറിഞ്ഞിട്ട് ആ വെളിച്ചത്തിലോട്ട് ഓടി വരാൻ പോകുകയാണ്. सेवकाई करने वाले लोग ध्यान से सुन लीजिए, इसी जमाने में प्रभु आपको अभिषेक से इस्तेमाल करने जा रहा है। तेरे प्रचार के सामने अंधकार में पड़ा वाले लोग प्रभु की ओर आने वाला है। आमीन। അളന്നു കിടക്കുന്ന ഒത്തിരി പേര്, വേഗത കുറഞ്ഞ് ക്ഷീണമേറ്റ് കിടക്കുന്ന ഒത്തിരി പേര്, ഇനി എന്നെ കൊണ്ട് ഓടാൻ കഴിയത്തില്ല, ഇനി എനിക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേര് അതിവേഗതയിൽ ആത്മാവിൽ തീപിടിപ്പിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ബഹുദൂരത്തോളം ഓടിക്കാൻ പോകുകയാണ്. जो लेकुआ से पड़ा हुआ है, जो पूरी तरीके से आलसियों के पड़ा हुआ है, उनको इसी समय में प्रभु आग जला के और प्रभु ने दौड़ का तेज उनका बढ़ाने वाला है। आमीन। നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകളിലൂടെ ചില തീവ്രവാദപരമാകുന്ന അങ്ങനത്തെ ബന്ധങ്ങളിലോട്ടും അനുഭവങ്ങളിലോട്ടും ഒക്കെ നിൽക്കുന്ന, അങ്ങനെ പിശാച് അപഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒത്തിരി ചെറുപ്പക്കാരെ നിത്യതയുടെ ജീവനിലോട്ട് നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പിടിച്ചെടുക്കാൻ പോകുകയാണ്. आपकी सेवकाई के द्वारा जो आतंकवाद की झुंड में फंसने वाला कुछ नौजवान लोगों को प्रभु बचाने वाला है। वो वचन के द्वारा प्रभु उनको आजाद करने वाला है। आमीन। बाबा शांदला रबद्दल खाना प्रभुड़ा एल्लरी शब्दम उयर्ते दैवते स्तुतिचाटे शब्दम उयर्ते सब लोग मुंह खोल के प्रभु को स्तुति दे दो। सलादला हमदला रबद्दला जीवा लगतुरा मुझसे प्रार्थना करो, मुझसे प्रार्थना करो, बोल के प्रार्थना करो. स्किन डिसीസുകൾ, അലർജികൾ ഇപ്പോൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഹീൽ ആകട്ടെ.
स्किन डिसीज, चमड़ा में बीमारी इसी समय में चंगा हो रहा है। आमीन। ഒരു മാതാവ് ഞാൻ കാണുന്നു, വലത് കാലിന്റെ താഴ്വശം ഇങ്ങനെ ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥതപ്പെടുത്തുന്നു, അത് വല്ലാതെ ഭാരപ്പെടുത്തുന്നു. ആ സ്കിൻ ഡിസീസ്, അലർജി പോലെയുള്ള അതൊരു രോഗത്തിന്റെ ദുരാത്മാവാണ്. ഇപ്പോൾ ആ ശരീരം വിട്ടത് മാറിപ്പോകുന്ന ഞാൻ കാണുന്നു. एक माँ को मैं ऐसे देख रहा हूँ, उसकी पैर में ऐसे खुजली आ रहा है, बार बार खुजली करता है, एक स्किन की प्रॉब्लम है, वो एक दुष्ट आत्मा है। इसी समय में आपकी शरीर से वो छुटकारा आपको मिल रहा है। आमीन। എല്ലാവരും ശബ്ദമുയർത്തി വാ തുറന്ന് യേശുവേ എന്ന് വിളിക്കുക, യേശുവേ എന്ന് വിളിക്കുക. सब लोग मुंह खोल के यीशु करके बुलाइए। हालेलुया। मुंह खोल के ലംദാ ലഗത്തുരാ ജീവാ ലബേലിയ ഹംദലോ റവത്തൽഖന പ്രഭുഡ അൽമാ ലമാദുര ഹംദൽഖന ഓം ശാലദേ ലിബംദോ ലക്തൽ പ്രഭുഡ. ഹാർട്ടിന്റെ ബ്ലോക്കുകൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഉടഞ്ഞു മാറട്ടെ ഇപ്പോൾ. हार्ट की ब्लॉक इसी समय में दूर हो रहा है। ഒരു മാതാവ് ഹാർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന്റെ പ്രശ്നത്തിൽ ഭാരപ്പെടുന്ന ഒരു മാതാവിന്റെ മേൽ ഇപ്പോൾ വലിയ സൗഖ്യത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അയക്കുന്നു. एक माँ को हार्ट में प्रॉब्लम है, इसी समय में प्रभु अपने चंगाई दे रहा है। आमीन। നിങ്ങൾ ശബ്ദമുയർത്തി യേശുവേ എന്ന് വിളിച്ചാട്ടെ. मुंह खोल के हालेलुया, मुंह खोल के, कोई भी अनम्यूट नहीं करना, कोई भी अनम्यूट नहीं करना, मुंह खोल के हालेलुया बोलो। प्रेज द लॉर्ड। ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ലേ? പാസ്റ്ററിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ല. ശാന്തല പാസ്റ്ററിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ല. പാസ്റ്റർ മ്യൂട്ടായി. ചില പ്രത്യേക പദവികളിലോട്ട് തൊപ്പി ധരിക്കപ്പെട്ട അധികാരത്തിന്റെ തൊപ്പി ധരിക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്ന ചിലർ ഇതിനകത്തുണ്ട്. कुछ लोग को परमेश्वर अधिकार का टोपी देना चाहता है। ऐसे कुछ लोग इस धरती पे कुछ अधिकार आपको देना चाहता है। ऐसे कुछ लोग यहाँ पर आया हुआ है। आमीन। ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മകനോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് സംസാരിക്കുകയാണ്. ये जब सुनने का समय में एक बेटा से पवित्र आत्मा बात कर रहा है। നിനക്കൊരാഗ്രഹമുണ്ട് ഈ സൈനിക പദവി പോലെ, പോലീസോ സൈനിക പദവി പോലെയോ യൂണിഫോം ധരിച്ച് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു പദവി, അങ്ങനത്തെ ഒരു പൊസിഷൻ ആഗ്രഹിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു മകൻ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. आपको एक इच्छा है, आपको सैनिक में ज्वाइन करने के लिए, सैनिक में शामिल होने के लिए आप लोग चाहता है। ऐसे एक बेटा यहाँ पास्टर म्यूट है। पास्टर म्यूट है। एक सैनिक का यूनिफॉर्म कोई पहनने के लिए कोई चाहता है। ऐसे एक बेटा से भविष्यवाणी बोल रहा है। आमीन। നിന്നെ ആ യൂണിഫോം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിടുവിക്കും. प्रभु ने उस यूनिफॉर्म आपको पहनने के लिए देगा, यानी कि उस नौकरी प्रभु आपको देगा। आमीन। അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്റെ രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി ധീരമായ ഒരു പടയാളിയാക്കിയും ഞാൻ നിന്നെ ഉപയോഗിക്കും. और साथ साथ प्रभु का राज में एक सेना का रूप में भी प्रभु आपको बदलेगा। आमीन। മരണഭയത്തിനകത്ത് നിന്നും ഒത്തിരി പേരെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിടുവിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. मृत्यु के जंजीर से बहुत लोगों को प्रभु छुटकारा देते हुए मैं देख रहा हूँ। आमीन। രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. रात को सोने के समय में आप सो नहीं पा रहा है। പുറത്തു നിന്നും ആരോ വിളിക്കുന്നത് പോലെ അങ്ങനെ ചില ചിന്തകൾ തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ ഭയത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ചിലർ ഈ നിമിഷം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിടുവിക്കപ്പെടട്ടെ. वो आपको कोई बुला रहा है, ऐसे एक आवाज डर से आप बैठा हुआ है, ऐसे लोग इसी समय में छुटकारा पाइए। മരണഭയത്തിനകത്തു നിന്ന് ചിലരെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെളിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. मृत्यु का डर से कुछ लोगों को बाहर करते हुए मैं देख रहा हूँ। आमीन। ഓ ശബ്ദമുയർത്തി ഹല്ലേലൂയ എന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ. मुंह खोल के हाथ उठा के हालेलुया जोर से बोलिए। आमीन। ലംദാ ലഗാ ദുരാ ജീബാല ഹൽമാ ലഗത്തുല ഹംദൽമന പ്രഭുഡ അദേലെ ജീബാ ലക്ഷന റമത്തുര ലീഗന അസ്താ ലഗേർത്തേനിയ ജീവന്തൽഖന പ്രഭുഡ. സാമ്പത്തിക ഏരിയയില അത്ഭുതകരമാകുന്ന വിടുതലുകളെ ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ തുറക്കുകയാണ്. आपकी आर्थिक अवस्था को प्रभु बदलने वाला है। आमीन।
അടുത്ത ദിവസങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, എങ്ങനെയാണ് കർത്താവേ 70,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളില അടുത്ത ദിവസങ്ങളില അത് ആവശ്യമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഒരു പൈസ പോലും കയ്യിലില്ലാതെ, ഒരു വഴിയും മുമ്പിലില്ലാതെ ഭാരപ്പെടുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ മുമ്പില് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു, നിന്റെ ഭാരത്തെ നീ എടുത്തു കളയുക, നീ എന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നു, നിനക്ക് വേണ്ടിയത് തക്ക സമയത്ത് തന്ന് ഞാൻ നിന്നെ പുലർത്തിക്കൊള്ളും. आने वाले दिनों में तुझे 70,000 की ऊपर जरूरत है, लेकिन अभी तेरा हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रभु तुझे बोल रहा है, मैं तेरे लिए आर्थिक आशीष दे के तुझे संभालेगा और छुटकारा देगा. आमीन. യേശുവിന്റെ നാമം ചൊല്ലി എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ജനത്തെ, കുടുംബങ്ങളെ ഞാൻ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ്. प्रभु यीशु का नाम लेकर मुझे सुनने वाला परिवार को मैं आशीष करता हूं. आमीन. ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ സ്വസ്ഥതയുടെ രാത്രിയാക്കി, വിടുതലിന്റെ രാത്രിയാക്കി, മഹാജയത്തിന്റെ രാത്രിയാക്കി പരിശുദ്ധാത്മാവ് മാറ്റിയതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. प्रभु आज की रात इनका सांत्वना का रात, शांति का रात होते हुए प्रभु आपने बदलते हुए धन्यवाद प्रभु. आमीन. കർത്താവിന്റെ മഹാകരുണയ്ക്കും വിശ്വസതയ്ക്കുമായിട്ട് സ്തോത്രം. प्रभु आपकी महादया के लिए और करुणा के लिए धन्यवाद. അത്ഭുതകരമാകുന്ന വിടുതലുകൾ നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ അവിടുന്ന് പകർന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. प्रभु आपकी संतानों के ऊपर एक छुटकारा देने के लिए धन्यवाद. അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. आशीष करते प्रार्थना कर रहा हूं യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ പിതാവേ. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. यीशु के नाम से मांगता हूं. आमीन, आमीन, आमीन. ഞാൻ പറഞ്ഞതിലും അല്പസമയം കൂടുതലായി പോയി, എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക. ദൈവം എല്ലാവരെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ശക്തമായ വിടുതലുകളും ദൈവപ്രവൃത്തികളും കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഒത്തിരി കുടുംബങ്ങളുടെ മേൽ അയച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇതിന്റെ വലിയ സാക്ഷികൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പോവുകയാണ്. आज मैं जितना बोला उससे थोड़ा लंबा हो गया समय, लेकिन फिर भी प्रभु आप सबको आशीष करने वाला है, क्योंकि जो वायदा प्रभु ने बोला है उससे ज्यादा गवाही आपके जीवन के द्वारा हम एक एक सुनने वाला है. आमीन. ദേവദാസനോട് കുടുംബത്തോടുള്ള പ്രത്യേക നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഒരുപാട് നന്ദി. ഓക്കെ, ഞങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ദൈവത്തിനെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ബ്ലസ് യു. ഷുവർ 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 പാസ്റ്റർ.